ഇന്നത്തെ ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದುವತ್ತೋಡು ಕೂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಲು ಬಹುಮಾನ್ಯರಾಯ NH ಯಾಕೂಬ್ ಮದನಿ ಅಲ್ ಕುರ್ಕಾನಿ ಖತೀಬರು ಮೈಲಿನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಬೈಕಪಾಡಿ ನವರಗೊಂಡು അതേപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಲು ഞങ്ങൾ സന്നിഹിതരും അതേപോലെ ഈ പള്ളിയുടെ അധ്യക്ഷയും ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലാ സലാ സമിതി അധ്യക്ഷമായ ജനാബ് ബി അബ്ദുൽ നാസിർ ലക്കിസ്റ്റാർ ಕೂಡ ನಾವೊಟ್ಟ ಇದುಂಡು അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ സ്വാഗത ആക്കക്കുള്ളേ ഞങ്ങളെ പള്ളിയുടെ പ്രധാന കാര്യദർശിയും ഈ പള്ളിയുടെ നവീകരണത്തിന് വേനായിട്ട് ജാവുമ്പോರು സ്വരാക്കിയിട്ട് ಅದರ ಕರೋಲಿಂದ ಸ್ವರಾಕಿ ಆಲಾಯಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಪಳ್ಳಿയുടെ സെക്രട്ടറിയും ನನ್ನ സന്നിഹിതമായ ജനാബ് ഹസൻ സമീർ അതേപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ഞങ്ങളൊട്ടിಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾയിട്ട് ಬಂದರೆ ഞങ്ങളെ ಹಿರಿಯ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡೇ ಜನಾಬ್ ಎಸ್.ಎಂ. ರಸೀದಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಈ ನೋಟ ಇವರು ಉಂಟು അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തിൽ ഞങ്ങളെ ബഹുമാന്യരായ മുഹമ്മദ് ഷാഫി സാജി ഉസ്താദ് ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಕ್ಫ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದರು ಅಯ್ಯೂ ಕೂಡ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೊಂಡು അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಜನಾಬ್ ಅಬೂಬಕರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಜಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟ അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ಇನ್ನೊಂದು ಸನ್ಮಿತ್ರ ഞങ്ങൾ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರമായ ಚೊಮ್ಮೆ ವರ್ಷ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಈ ಪಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವ ಇದರ ಮೇಹನತ್ತಾಗಿಟ್ಟು ಸ್ವರಾಕಿ ಉಮ್ಮಿಯಾye ഞങ്ങളെ ആത്മീയം ഞങ്ങളെ ജനാബ് ആജിയ അതേപോലെ SOS ഇതിലെ അധ്യക്ഷയും ഞങ്ങളെ എല്ലാ സദറുസ്താദും അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ബൈക്കമ്പാടി ബദരിയ മദ്രസത്തെ സദറുസ്താദും അതേപോലെ ഷേലുപുരി സദറുസ്താദും അതേപോലെ എല്ലാ മൗലവി ഉസ്താദുമാർക്കും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ನಾನು ഞങ്ങളെല്ലാവരും ಗುರುತಾಕಿ ಉಂಟು ഒരു ജണ്ട് ನಾನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕತೋടെ ಪಲಕ ಬರೆಯೋಗುಬೇನಾയിട്ട് ഞങ്ങൾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆರ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೊಟ್ಟು ಆಯ್ತರ ಬೇಗ ನಂಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ತಂಗೋಗು ಬೇಗ ಹುಡ್ರು ಬುಡುಗುಳ್ಳ ಸಬುಳು ನಂಗೆ ಅವರು 3/4 ಗಂಟೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തിൽ ನಂಗೆ ತೀರ್ಕೊನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಸಬುಳು ಆಯ್ತರ ಬೇಗ ಇದರ ತೀರ್ಕೋಗು ನಾನು ನಾಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಟ್ಟ ವಿನಮ್ರಮಾയിട്ട് ഒരു ജണ്ട് പലകയിൽ പലക പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ನಾನು ಇದಾಕೆನು ഞങ്ങൾ കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാർ എല്ലാവരും ഉൾക്ക ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ നല്ല എനിക്ക് പള്ളിയിൽ ഉൾക്ക ಬರು എല്ലാവരും കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാർ പതാധികാരിമാരും മെമ്പർമാർ ಮೊಯ್ದಿನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ಇದರ ಇಂಡತೋ ನವೀಕರಣ ಆಯಂತೋ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇಂದು ഞങ്ങളെ പിരിസത്ത് ബിലിക്ക് ಇಂದು ಬಂದಿട്ട് ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಕಿ ಅಂತ ഞങ്ങളെ ಬಹುಮಾನ ಅಂತೂ ಮುತ್ತನ್ನೂರು ತಂಗಳೆ ಅದೇ ಬೆಲೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಂತೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಾಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶಾಫಿ ಸಾಜಿಂಪರು ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಉನ್ನತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಮಾರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗಲ್ಲಂತ ಎಲ್ಲ ಊಡ್ರು ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯಂಗಲೆ ಜಮಾತರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಿರ್ಸಪಟ್ಟ ಚಂಗಾಯಿಮಾರೆ ಇಂಡಿ ನಂಗೆ ಬೆಲೆ ಸಂದೋಲದ ವಿಷಯ ಎಂದಿಚೆಂಗೆ ಈ ಪಲ್ಲಿರೋದು ഒരു ചന്ത ആക്കുന്നുണ്ട് ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കമ്മിറ്റി ഞങ്ങൾക്കെಲ್ಲ ಭಾರಿ ഒരു മനസ്സുണ്ട് അത് പ്രകാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുറേ തിങ്കളിലുണ്ടു ഈ പല്ലിಗಾയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെമ്മ ശ്രമപ്പെട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಂಡುಂಟುಂಡು ಇದು ನಲ್ಲೊರು ನಂಗೆ ಕೊಸಿ ಆಂಟುಂಡು ಈ ಪಲ್ಲಿ ಅವರು ನಲ್ಲ ನಮ್ತುಲು ಚಂದತೋರು ಅಲ್ಲವಡು ഒരു ഇബാദത്ത് എടുക്കുകയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ട് ജമാഅത്തിലൂടെ കൂടിയിട്ട് നല്ല നമ്തിൽ ഒരു ഇബാദത്ത് സുക്കൂണിൽ എടുക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചവനോട് അവതാക്കി തന്ന ചെന്നൽക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചവനക്ക് ലാഖ് ലാഖ് ശുക്ർ ചെന്നിട്ടില്ല ಈ ಪಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಚಂದ ಆವಣೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಾയിട്ട് ಕಾರಣ ನಂದು ಈ ಜಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯಂಗಾಯ್ತಿಕ್கிறாರು ಈ ಹಿರಿಯಂಗಲು ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ
ಕಿರಿಯಂಗಲೋ ನಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ನಮ್ತುಲು ನಕ್ಕು ಸಹಕಾರ ಅದೇ ಬೆಲೆ ನನ್ನ ಕಮಿಟಿರೋ ಮೆಂಬರ್ ಮಾರು ಈ 10 ಎಂದ್ರೆ ನಂಗಳೊಟ್ಟು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಾರ್ಲಾರ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಂದು ಕುಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ನಕ್ಕ ನಿಂಗ ಎಂದ ಹಾಕಿನ ನಂಗೆ ನಿಂಗಳೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲರು ಭರವಸೆ ತೊಟ್ಟು ಕೊಡು ಇಂದು ನಂಗೆ ಇತ್ತರ ನಮ್ತು ನಲ್ಲಂತ ಪಲ್ಯರು ಕೂಡ ಹಾಕೋಕೆ ನಂಗೆ ಆವದೆ ಈ ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕರೇಕೆ ಮುಂದೋಲು ನಂಗೆ ಚೆಮ್ಮೆನಂತ ಕೂಡ ಕಾಂಪೌಂಡ್ರ ಪಣಿ ಹಾಕಿರ ರೋಡ್ರ ಪಣಿ ಹಾಕಿರ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ರ ಪಣಿ ಹಾಕಿರ ಇದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸಹಕಾರ ತುಗೋ ಐಟಿಕರ್ ನಂಗಲ ಒಪ್ಪರ ಸಹಕಾರ ತುಗೊಟ್ಟ ಐಟಿಕರ್ ನಂಗೆ ಊಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಊಡ ನಂಗಲ ಶಾಫಿ ಸಾಜಿ ಊಡ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಜಿ ಚೇರ್ಮನ್ ದಿಚ್ಚಿರು ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಅವ್ರು 45 ಲಾಖ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಂಗೆ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಬೆಲೆ ಈ ಪಲ್ಲಿಗೆ ನಂಗೆ ನಂಗಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನ ತೈಲ್ ಪೋಯಲ್ ಪಿನ್ನ ಇನ್ನೊರು ಚೇರ್ಮನ್ ಪಲ್ಲಿಗೂ ನಂಗೆ ಫಂಡ್ ತಂತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್ ತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ MP ಮಾರ ಫಂಡ್ ಹೋದ್ರೆ ನಂಗೆ ಚೆಮ್ಮೆ ಫಂಡ್ ಹೋದಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹುಡುಗ ನಂಗೆ ಹಾಕಿರ ಅದೇ ಬೆಲೆ ನಂಗೆ ನಂಗಲೋ ಚಂಗಾಯಿ ಮಾರು ಚಂಗಾಯಿ ಮಾರು ನಂಗಲ ರಾಯತ್ ತಗೊಳ್ಳ ಯಾರು ಪೇರು ಚೊಲ್ಲ ಪೊಂಡ್ಲೆ ರಾಯತ್ ತಗೋ ಪರ್ರ ಆಯ್ತಾಳೆ ನಂಗಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಳ್ಳ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಚೆಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಮಾರ್ಲಾರು ಚಂಗಾಯಿ ಮಾರ್ಲಾರು ಹಂಗೆ ಏದು ಕೇಟಿಂಗು ನಂಗೆ ಏದು ಇಂಡು ತೊಲ ತಂಡ್ಲೆ ಚಂದಟ್ಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಹಾಕ್ಯಂತಲ್ಲ ಅದು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಐಟಿಕ್ಕು AC ಐಟಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ಲೈಟ್ ಐಟಿಕ್ಕು ಎಂದ್ರೆ ಕೇಟಿಂಗು ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗಲ ಎಂದೆಂಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡೆಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತಂಡ ಇದು ಈ ಪಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವರು 100 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಚೆಮ್ಮೆ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಪಲ್ಲಿ ಐಟಿಕ್ರಿ ಇಪ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸೇದು ಚಂದ ಬಲ ಬೆಲೆ ಪಲ್ಲಿ ಆಮುತಿ ಈ ಪಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಿಲ್ಲಾರು ಮುಂದೋಡು ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂತು ಮರ್ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಉಡಿನದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನ ಕಾಲ ಇದೇ ಆಂಟ್ ಬರಮತ್ತು ಆಲ್ಮಾರಿ ಯಾರ ಆಂಟ್ ಬರಮತ್ತು ಉಡಿದ ಪಕ್ಕ ಮೈಯಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂಡತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಅವರು 25 ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ವಿಷಯ ಬಲ್ಕ ಬರ ನಾನು ಅಂಡ್ ಈ ಪಲ್ಲಿನ ಒಡಿಚಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ದಾಕೊಂಡು ಬಂದಾರ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಗನೆ ಮೇಂತು ಅದ್ರ ಪಿನ್ನ ತೆಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಏಮಂತು ನಂಗೆ 10-12 ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ನಂಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತಪ್ಪ ಇದ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಕಿದ್ನ ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಇಪ್ಪ 12 ವರ್ಷದ ಪಿನ್ನ ನಂಗೆ ಇದ್ರ ಇನ್ನೂ ಚಂದ ಕಾಣೋಡು ನಂಗಲ್ಲ ರಾಯತ್ತು ಜಮಾತ್ರ ಚೆಮ್ಮೆ ಹಿರಿಯಂಗಲೋ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಪಲ್ಲಿಡ ನಂಗೆ ಚಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಚಂದ ಈ ಪಲ್ಲಿ ಚೆಂದಂಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಚುತ್ತಮುತ್ತಲು ಚೆಮ್ಮೆ APMs ಯಾಡು ಪೋಯಸಬಲಿಂದ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಂಗೆ ಚೆಮ್ಮೆ ಹಿರಿಯಂಗ ಉಡಿನಾರು ಚೆಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಮಾರಿಂದಾರು ಈ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಜಮಾತ್ಲ ಆರಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿ ಊಡ್ರ ಪೋಯಂಗ ಆಯ್ತಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ರೆ ಬಂದ ಬಿಟ್ಟುಟ್ಲೆ ಹಂಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರತಂಗ ಇಪ್ಪ ಬಂಡಾರು ಇಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾರು ಒಡನಾಟ ಉಳ್ಳಾರು ಊಡ್ರಂಗ ಚೆಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರತ ಬೇಡಾರು ಕೃಷ್ಣಾಪುರತಂಗ ಉಡುಳ್ಳಾರು ಆ ನಿಕ್ಕಂಬತ್ತು ಕೂಡ ಇಂದಿಗೆ ನಂಗೆ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಡೋನು ಚೆಂದಿಟ್ಟು ಅಂಡು ಹಂಗೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಟ್ಟವರು ಇದಾಕೆ ಸೋಬುಲು ಅಂಡರು ಹೋರಾಟ ಹಾಕಿ ಸೋಬುಲು ಈ ಪಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಕಬರಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗಲವರು ಅಡ್ಕ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಅಡ್ಕ ಪಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅದು ಅವ್ರು ನಲ್ಲ ನಮ್ತವ್ರು ಚಂದದವ್ರ ಪಲ್ಲಿ ಆಯ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂದು ಆವಣೆಂಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಂಗಲ ಎಲ್ಲಾರ ಶ್ರಮ ಪಿನ್ನ ಈ ಜಮಾತ್ ನಂಗಲು ಉರಿದಾಯ್ತಿಕ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಚೆಮ್ಮೆ ಹಾಲು ನಂಗಲ ಲೀಡರ್ ಮಾರ ನಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ ಇಂದು ಈ ತರ ನಂಗೆ 12 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಈ 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಚೆಮ್ಮೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಬತ್ತು ಚೆಮ್ಮೆ ಯಾರ ಕೊಡಿ ಬಂದಿಟ್ಟಿಕ್ಕು ನಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ನಂಗಲ ಫಲಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗಲ ಪ್ರವರ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದೆಂಗೂರು ಯಾರ ಕೊಡಿ ನಿಂಗೆಲ್ಲರೂ ಜಮಾತ್ ನಂಗೆ ಬಂದಿಟ್ಟಿಕ್ಕು ಆ ಜಮಾತ್ ನಂಗಲೋಡು ನಾನು ಇಂಡು ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ಇನ್ನೊರ್ಕ ಮೌಕ ಕೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬಿಡಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇಪ್ಪ ಮಾಸಭೆ ವಿಚ್ಚಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ನಂಗೂ ಆ ಜಬ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ಇಕ್ಕೊಂಬತ್ತು ಎಂದೆಂಗೆ ಯಾರ ಕೊಡಿ ಬಂದಿಟ್ಟಿಂದೆ ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಗೆ ಮಾಫ್ ಹಾಕೋನು ಈ ವಿಷಯത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ಯಾರ ಕೊಡಿ ಬಂದು ಆ ಮನುಷ್ಯಮಾರಂಟ ಆಮತ್ತು ಯಾರ ಕೊಡಿ ಬಂದು നിങ്ങളട്ടെന്ത് ಯಾರ ಕೊಡಿ ಬಂದು ഞങ്ങളെ മനസ്സിലില്ല ഞങ്ങൾ എപ്പോ ഞങ്ങൾ സദാ ഈ പല്ലിക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ പണി ಹಾಕುವ ഞങ്ങൾ എപ്പോ ഉള്ള ഈ പല്ലിಗೆ ഞങ്ങൾ പണി ಹಾಕಿ സോബലായിട്ട് ഇക്കറ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ಹುದ್ದೆ കിട്ടിയതും അതേപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഞങ്ങളെ ബാണ്യത്തിലാവട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്തിലാവട്ടെ എല്ലാത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് ಇಜ್ಜತ್ ಅಂದ್ರೆ ഞങ്ങൾക്ക് ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕತ್ತು ತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಪಲ್ಲಿನ ಸೇವೆ ഞങ്ങൾ ಈ ಕೌಮುಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಸೇವೆ ಆಯ್ತು ಇಕ್ಕರು ഞങ്ങളെ ಈ ಪಲ್ಲಿರೊಟ್ಟಿಗೆ ഞങ്ങളെ ಪಲ್ಲಿ ಚಂದಾರ ಅದರೊಟ್ಟು ഞങ്ങളെ ಜಮಾತರು ഞങ്ങൾ ಉದ್ಧಾರ ಹಾಕಿರೋ ഞങ്ങളെ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಟಿಕ್ರು ഞങ്ങളെ ಜಮಾತರು ഞങ്ങളെ ಮಕ್ಕಳು ഞങ്ങളെ ಪಡಿಪಾಟ ഞങ്ങളെ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಟಿಕ್ರು ഞങ്ങളെ നല്ല ನಮ್ತರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟು നല്ല ನಮ್ತರು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಕೂಡ ನಡಪಾಟ್ರದ್ದು ഞങ്ങളെ ಆಡಳಿತ ಹಾಕಿರ ಬಲ್ತು ಮುನ್ನಲ್ತ ಮಕ್ಕಳದ ഞങ്ങൾ ತಯಾರಿ ಹಾಕಿರ ഞങ്ങൾ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಆಟಿಕ್ರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಅಂಕ ಗೊಂತಿಕ್ರಿ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಂತಿಕ್ರಿ ಹೆಂಗನ ನಡಪಾಟನು ഞങ്ങളെ ಜಮಾತ್ರ ಏನು ನಡಪಾಟನು ಇದೆಲ್ಲ ഞങ്ങൾ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಂಡು ಸ್ವರ ಆಟಿಕ್ರಿ ಇಂದು ಅಲಹಮ್ದಿಲ್ಲ ಇಂದು ಇತ್ತರ ಆಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾರು ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളോ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬರ್ನಿಂತು ಅಯ್ಲಿಗೆ ಐಲುಂ ಪೈಲ ಅಯ್ಲಿ ಎಲ್ಲನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸೋಬರು ಅಯ್ಲಿಗೆ ಬರಗ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಜನಮೂന്നാലത്തോടെ വന്നിട്ട് ಭೇಟಿ ಹಾಕರೆ ಚಂದ ಅಪ್ಪ ഞങ്ങളോ പിർസത്തുಗೆ ಬಿಲ್ಚಿ ಬಂದೇക്ക് ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಯ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ഞങ്ങൾ ತಂಗೋಗು ಆ ತಂಗ ಇಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇರೆ ಮೊತ್ತ ಉರುಸು ಹೋಗೋಣ ಆ ಉರುಸು ಹೋಗಿന്നിಟ್ಟು ಕೂಡ ഞങ്ങളെ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಿಟ್ಟು ಇಂದು വലിയ പ്രസിദ്ധമായ തങ്ങായിട്ടിക്കർ അതിൽ ബഹുമാൻ്റെ അതിൽ കൂടെ വന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഞങ്ങളെ ജമാത്ര പരമായിട്ടും ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഞങ്ങളെ പരമായിട്ടും ഞങ്ങളെ കമ്മിറ്റിയുടെ പരമായിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ എൻ്റെ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇದಕ್ಕಾയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു പിർസത്തുകായിട്ട് എൻ്റെ ಬಂದಂತ ಶಾಫಿ ಸಾಜ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಈ ವಿಷಯ ಎತ್ತರ ಚೆಂದೆಂಗೂ ಅದು ಕೊರಡಿಯಾವು
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಕ್ಕೆ ಚೆಮ್ಮೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿಯವರು ಉಸ್ತಾದ್ ಆಯ್ತಿಕ್ರಿ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆಯ್ತಿಕ್ರಿ ಅಯ್ಲಿ ಏದು ವಿಷಯತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ದೀನಿ ವಿಷಯ ಆವಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಂಗಳ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಆವಟ್ಟು ನಾನು ಅಯ್ಲಟ್ಟು ಚೆಮ್ಮೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಾಕ್ರೆ ಅಯ್ಲಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ತಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ರು ನಾನು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗು ಅಯ್ಲವ್ರು ಬೆಲ್ಲಿಯನ್ ಅದ್ರ ಇದಾಯ್ತಿಕ್ರಿ ಅಯ್ಲಿ ನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಯ್ಲೆ ಬೆಲೆ ಕೈ ಆಯ್ತಿಕ್ರಿ ನಕ್ಕೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೂಡ ಆವಡು ಚೊಲ್ಲದ್ರೆ ಅಯ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರ ಬೆಲೆ ಮನಸ್ಸಿನದ್ರೆ ಅಯ್ಲೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಯ್ತು ಇಕ್ಕು ಮತ್ತು ನಕ್ಕ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತಪ್ಪ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಯ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪದು ಹಾಕಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಯ್ತು ಇದ್ದು ಹಾಕಿ അപ്പൊ അതിലും ഞങ്ങളോ കർണാടകത്തിക്ക് മെയിനായിട്ട് ചെയർമാൻ അപ്പൊ ചെമ്മ പണിയെടുക്കും ഈ അത് ഞങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് പാരത്തില് നോർത്ത് കർണാടകത്തില് എപ്പം തെച്ചിട്ടേല് ഞങ്ങളോ വഖഫ് ബോർഡിൽ തെച്ചിട്ട് സുബൈഡെ പിടിച്ചിട്ട് ജാവത്തോളൂ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടേ കൊണ്ടുവത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അസർക്ക് ഉണ്ടേ കൊണ്ടുവത്തു ഞങ്ങൾ നോക്കിയതായിട്ടിക്കര് അങ്ങനത്തെ ചെമ്മ പണി ചെമ്മ അനുദാന കൊടുത്തതും എല്ലാം നമുക്ക് പണിയോടെ അതിൽ ആക്കിയത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ പള്ളിക്ക് ഞങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ ഞങ്ങളെ കാമ്പൗണ്ട് വർക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപ പിന്നെ 25 ലക്ഷം രൂപ പിന്നെ 20 ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് അത് 1000 രൂപ ഇതാക്കിയിട്ടതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാസ്സാക്കി തന്നത് അതേപോലെ നക്ക് ಬೇರೆ ನಮ್ತ್ರ ಏದು ಇದು ಅಲ್ಲ ಏಸಾನ നടപ്പാട്ടി ಉಂಟು ಚೆಮ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ നടപ്പാട്ടി ಉಂಟು ನಂಗೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಯ್ತಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಇಂದು ಕೂಡ ಬಂದಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿಟ್ಟು ಅಯಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಿയത് ಚಂದತ್ತವ್ರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅವ್ರು ಕೋಟೆ ಬಲ ಆಯ್ತು ಚೆಮ್ಮೆ ಬಂದಂಗೆ ಚೆಲ್ಲಾರ നിങ്ങൾ ഒരു കോട്ട ബല ആക്കി വെച്ചാൽ ഈ പള്ളിയിലെ ചെന്നിട്ട് അപ്പൊ അയലിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ പരമായിട്ട് എൻ്റെ വൈಯಕ್ತಿಕ പരമായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ പരമായിട്ടും ഈ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഞങ്ങളുടെ പരമായിട്ട് ഞാൻ അതിൽ ആർത്ഥികമായിട്ട് ഈ കാര്യക്രമത്തിൽ സ്വാഗതം ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ റഷീദ് അജാർ അയാളോ എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ആത്മീയവും പിന്നെ നക്ക് മാർഗദർശകവും പിന്നെ ഈ ഞങ്ങൾ ചെമ്മ വർഷത്തിലുണ്ടു ನಾನು ಅಯ್ಲು ಚೆಮ್ಮೆ ಕಮಿಟಿಲು ഞങ്ങളെ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ಲು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തിലും എല്ലാത്തിലും ഞങ്ങൾ ഒട്ടുകായിട്ട് പണിയെടുത്തിട്ടുള്ള അയലിൻ്റെ മൈക്കാലത്തില് ചെമ്മെ ആൾമാരുള്ളവർ ആയെങ്കിൽ ഏല് എല്ലാത്തുക്കും എതിര് വന്നിട്ട് ദീനി കാര്യക്രമത്തിക്ക് എതിര് വന്നിട്ട് ദീനി കാര്യക്രമത്തിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಉಳ್ಳೆ ಚೆಲ್ಲದು ഞങ്ങളെ കൗമുകായിട്ട് ഞങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കായിട്ട് ചെമ്മനംത്തിൽ പണിയെടുത്തിട്ട് ചെമ്മനംತಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು എല്ലാ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ഏത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ಅದಕ್ಕೆ ചെയർമാൻ ആയിട്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ ആയിട്ടാ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു ആളായിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ഏത് ചെന്നെങ്കിൽ അതിൽ ഏതൊക്കെ ബാൻഡ് ചെല്ലില്ല അപ്പൊ എല്ലാத்துக்கும் നക്ക് എന്തിനേക്കും സഹಕಾರ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಹಾಕ್ರ ಅಂತ ഒരു ആളായിട്ടിക്കറ് അതിൽ ನಾವು പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലെല്ലാം സ്വരപ്പെട്ടിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ಬಂದ್ರಿ അതിലേക്ക് ನಾನು നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ പരമായിട്ട് ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರമായിട്ട് ನನ್ನ കമ്മിറ്റിയുടെ പരമായിട്ട് അതിലേക്ക് ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಆಯ್ಕೊಂಡ್ರು അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ಇನ್ನೊರು ಹಿರಿಯರು ಅಬೂಬಕರ್ NMPT ഏല് ഇപ്പം ഈ ഒരു 2 ವಾರ മുന്നലായിട്ടിക്കറ് പോർട്ട് പിന്നെ ഡോക്ടറത് നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് നൂതനമായിട്ട് ഇപ്പൊ ആയിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി ആയിട്ടിക്കറ് ഇതൊരു വലിയൊരു ജവാബ്ദാരി സ്ഥാനമൊക്കെ പിന്നെ വലിയൊരു ഇസ്സത്ര സ്ഥാനമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വലിയൊരു ഇസ്സത്തായിട്ട് ഇക്കറി അതിൽ കിട്ടിയಂತ ഒരു സ്ഥാനം അതിൽ ചെമ്മ ശൈക്ഷണികമായിട്ടും അതേപോലെ ഞങ്ങളോ സ്കൂളുകാവട്ടെ പിന്നെ ഞങ്ങളെ ഈ സംഘ സംസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ കൃഷ്ണാപുര ജമാഅത്തിലെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടും സേവ ആക്കിയಂತ ഒരാള് സുമാർ 3 സ്കൂളിന്റെ അതിൽ നടപ്പായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബദ്രിയ സ്കൂളിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ബട്ടറൻ സ്കൂളിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വിദ്യാർത്ഥി സ്കൂളിൻ്റെതും അതിൽ കിൽരിയ സ്കൂളിൻ്റെതും അതിൽ നടപ്പായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്കൂളിലും നല്ല റിസൾട്ട് തന്നിട്ട് നല്ല നമുക്കൊരു അങ്ങനെ അതിൽ ഞങ്ങൾ മുട്ട കമ്മിറ്റിയുടെ പരമായിട്ട് എല്ലാവരുടെ പരമായിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടില്ല അതേപോലെ ಇನ್ನೊರ್ತ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെ ആത്മീയരും ആയങ്ങಂತೂ SOS അധ്യക്ഷവും ആയങ്ങಂತೂ അബ്ദുൽ ಹಾಫಿಲ್ ಸಾದಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಏನು ഞങ്ങളെ വലിയ ആത്മീയ ഉസ്താദായിട്ടിക്കറി എല്ലാ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ತು SOS ദീനി ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪ SOS ഞങ്ങൾ രാജ്യാധ്യക്ഷ ആയിരുന്നു നല്ല നമ്പത്തിലും എല്ലാ പണിയും അതിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അനിരീക്ഷിതമായിട്ട് അതിൽ കൂടെ വന്നത് ഞങ്ങൾ മറ്റേ പിരിച്ചവിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫോൺ വിളിച്ചേക്കായിട്ട് എല്ലാം ബണ്ട ചെന്നിട്ട് അതിൽ വന്നത് അതിൽ കമ്മിറ്റി ഞങ്ങൾ പരമായിട്ടും നല്ല പറഞ്ഞിട്ടും എല്ലാവർക്കും അതിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിലും ഞങ്ങൾ ഈ അസ്ഗരാജ് ഞങ്ങൾ ഈ ജമാഅത്തിക്ക് ചെമ്മ വർഷ അധ്യക്ഷയായിട്ടും ഈ പള്ളി ഫസ്റ്റ് ആമുത്തു ಒಡಚಪ್ಪ ನನ್ನ ಹಬ್ಬ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ഒരു വലിയൊരു കിനാവായിട്ട് നല്ലൊരു നമ്മുടെ പള്ളി ಹಾಕೊಂಡು ಚೆಲ್ಲದು ആ പള്ളി ಹಾಕಿಟ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇಕ್ಕಂಬತ್ತು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಚೆರ್ದಿದ್ದೆ ನಾನೊರು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಲ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ನಕ್ಕ ನೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಈ ಕಾರ್ನಿಶ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ನಿಶ್ ಉಂಡಲ್ಲೇ
ಇದರದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಆ ಓಣೆ ಚಂದ್ರ ಕೊರಿಯಾಲ್ ಕಮಿಟ್ರಂಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಮ್ಮೆ ಪೈಸೆ ಚಲೋ ಓಡಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಹತ್ರ ಚಂದ ಹೊಡೋದು ಹಾಕೊಂಡು ಚಂದಿಟ್ಟು ಹಠ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟು ಹಾಕಿಟ್ಟು ಅದರೆಲ್ಲ ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕೊಂಬತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ അതിൽ പിന്നെ ചെമ്മ പ്രസിഡന്റ് അങ്ങ് വന്നാറ് ജബ്ബാർ അക്ക ಬಂತು അസീസ് ഉത്താക്ക ಬಂತು പിന്നെ ബഷീർ ബൈക്കമ്പാടി ಬಂತು അസീസ് ബൈക്കമ്പാടി ಬಂತು ലാസ്റ്റ് അവസാനത്തിൽ ചെമ്മ പണി ബാക്കിന്നപ്പ ഞങ്ങൾ അസ്ഗർ ഹാജി പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് പണി ബാക്കിയാവും തീരാ ചെന്നിട്ട് അപ്പൊ മയത്തേക്ക സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് എന്ത് പണി ബാക്കിയാവും തീരാ ചെന്നിട്ട് ഈ ഇതെല്ലാം പള്ളിയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് അതിലെ കൈരെ കാസിട്ടിട്ട് ചെമ്മ പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് അതിൽ ചെമ്മ കേക്കോക്കിട്ട് അതിൽ അത് വേറെ വിഷയം ആയെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആളായിട്ടിക്കറ് അതിൽ പിന്നെ മാത്രം അതിൽ റിസൈൻ ആക്കിയിട്ട് പോയാല് മുട്ട ಬಂತೇಲ್ಲ ಬಂದೇನೆ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യത്തും തിക്കറി ഏത് കേട്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തണ്ട് ಇಲ್ಲ ಅಂಚಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ അതിൽ പിന്നെ അതിൽ വന്നിട്ടേ ಇಲ್ಲ ನಾ ಇಪ್ಪೋ അതിലോട്ട് വ്യക്തമാക്കറ നിങ്ങൾ ബറു ചെല്ലുമ്പോത്തു അത് വേണ്ട ചെല്ലു എന്ത് ഉണ്ട് നിനക്ക് എല്ലാം തണ്ടാണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആളായിട്ടിക്കറ് അതിൽ എല്ലാത്തും നമുക്ക് സഹಕಾರ ಹಾಕ್ರ അതിൽ ಎಲ್ಲ ಬಶೀರ್ ಹತ್ತರಮೆ അതിലും നമുക്ക് എല്ലാ നമുക്കും സഹಕಾರ ഇത് ಹಾಕ್ರಿ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಇಟ್ಟದ್ದು ನಂಗೆ ಇಂಗಲದೆ ಡೆಕ್ಕಂಡದ್ದು ನಂಗೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಇಟ್ಟದು ಅപ്പൊ അതിലും ನಾನು ഞങ്ങളെ കമ്മിറ്റിയുടെ ಪರವಾയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ ಪರವಾയിട്ട് ನಾನು ആർത്തികമായിട്ട് സ്വാഗത ആക്കിയിട്ടില്ല അതേപോലെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളോ ഇബ്രാഹിം ಗೋಲಿಕೋಟೆ അതിൽ ಪುತ್ತೂರು ಪಾವನಾನ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೋಲ ಬಿಲ್ಚೆಕಾಯ್ತು അതിലെಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಟ್ಟು അതിലൂടെയൊക്കെ ಬಂದ್ರಿ അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ പിരിസത്തിൽ ബന്ധമായിട്ട് പുത്തൂരിൽ നല്ല പണി ആക്കിയിട്ടുള്ളാറ് കമ്മിറ്റിയിലവിടെ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് കമ്മിറ്റി ആകുമ്പോൾ നല്ല പണി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലും ഞാൻ എല്ലാവരുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ പരമായിട്ട് ನಾನು അതിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗത ആക്കിയിട്ടില്ല അതേപോലെ ഞങ്ങളെ മുഖ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഖത്തീബ് യാക്കൂബ് മദനി ഞങ്ങളെ എല്ലാ വിഷയത്തിಗೂ ദീനി വിഷയത്തിಗೂ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തെല്ലെങ്കിലും ഇടവെങ്കിൽ ಅದಕ್ಕೆ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സമാക്കി ಉಂಟು കൂടെ ചെമ്മ മക്കളത് ആഫീൽ പടിപാട്ടിയുണ്ട് 10 മക്കൾ ആഫീൽ പടിപാട്ടിയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം തന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ പണി കൂടെ ನಾವು കുഞ്ചി തന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ മുട്ട ಉಂಡು ಆಯ್ಲೆ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഭാഗ്യമായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಹಾಕ್ರೆ പിന്നെ ഞങ്ങളെ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶಮೀರ್ ಆಯ್ಲೆ ಈ ಪಲ್ಲಿയുടെ പണി ആകുമ്പത്തു ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲತ್ತು പണിക്ക് ನಾನು ചെമ്മ മുത്തവരിച്ച് എടുത്തിരുന്നെ ഈ പള്ളിയുടെ 20 പണിക്ക് ജാവും പോലും അതിൽ നിന്നിട്ട് ഇതിലെല്ലാ പണി ആക്കിയിട്ട് അതിൽ നന്നോട്ട് കേൾക്കാണ്ട് ഏത് ചെമ്മ പണിയല്ല ആക്കിയത് നല്ല പണി ഇതിലെಲ್ಲ ആക്കിയത് അപ്പൊ ജാവും പോലും പണി ആക്കിയിട്ട് ഏത് ഉണ്ടെങ്കോ ജാവ് പോകുമ്പോൾ 12 ആയിട്ടിക്കും 1 ಗಂಟೆ ആയിട്ടിക്കും ഈ ചന്ത ಅವನು ಚೆಲ್ಲೋದು ಉದ್ದೇಶത്തിലായിട്ടിക്കറ് ಎಲ್ಲ പണി ആക്കിരയില് ഞങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കണക്കല്ല അതില എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പലക്കവരെ മുത്തല്ലിಂದ ಯಾರಕ್ಕೋಡಿ ಬಂದಿಟ್ಟಿಕ್ಕೋ ನಾ ಶಮೀರಿಗೆ ನಾನು ಚೆನ್ನುಟ್ಟಿಕ್ವೆ ಬಟ್ ಆಯಂಗು ಎಂದೆಂಗು ಸಮಾಧಾನ ಎಂದು ಪಲಕ ಬರ್ದೆಂಗು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂಗು ಆನ್ಸರ್ ತರ ಅಂತ ಅದ್ರ ಹಾಕಿ ಉಂಟು ಆಯ್ಲೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಪಲ್ಲಿಗೆ ನಿರಂತರ ಶಮೀರ್ ಆಯ್ತಿಕ್ರು ಕೂಡ ಬಂಡಂಗ ಆ ಬರುம்போತ್ತು ಹಿರಿಯಂಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಂದಿಂಗ ಕಂಡದು ಚೆಲ್ಲೋಣ ಆಯ್ತಿಕ್ರು ಅದು ಎಪ್ಪೋ ಹತ್ತರ ಅದು ಆರು ഞങ്ങളെ ബഷീർ അക്ക മയദ് അക്ക അതിൽ ഉനിമാൾ ಹಾಕೊಂಡು എന്നെപ്പെട്ടി ഇങ്ങെല്ലാവരും ആരെന്ದ್ರೆ ಚೆಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯಂಗ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ണു എതിരെതിരെ ചെല്ലാറ് അത് അങ്ങനെ ഈ സ്വഭാവം അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ജനറേഷൻ ഗ്യാಪ್ ഇക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തെല്ല അർಥ ആയെങ്കിൽ അതിൽ എന്തും അർಥ ಬರಾಂಟ್ ഒരു തെല്ലു ഇതാക്കാണ്ട് ಅದರ പണി ആയിക്കൊണ്ട് ഷമീറിന്റെ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല അംശത്തിൽ പണിയായിട്ട് അതിൽ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಹಾಕ್ರೆ ഒരു ചെമ്മ ഞങ്ങളെ മെയിൻ ഞങ്ങളെ അമീൻ ആർക്കിടെക്ട് ഇതിരോ ഡിസൈൻ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಕಿയത് ഞങ്ങൾ അമീൻ ആർക്കിടെക്ട് ആയിട്ട് അതിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒട്ടുകൊണ്ടു അതിൻ്റെ ജാവും പോലെ അതിലും ഇതൊക്കെയായിട്ട് നല്ല ശ്രമപ്പെട്ടു അതിൽ ഓഫീസിൽ തെച്ചിട്ടും കൂടെ വന്നിട്ടും അതിൽ ആൽമാര വിളിച്ചിട്ടും കൂടെ ചന്ത ആവണു ചെന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഞങ്ങളെ പള്ളി ചന്ത ആക്കണം ചെന്നിട്ട് അൽഹംദുലില്ല അതിലേക്ക് ನಾನು ಶುಕ್ರ ಗುಜಾರಾയിട്ടുള്ള അതിലും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ പരമായിട്ട് എല്ലാവരുടെ പരമായിട്ട് ഞാനിവിടെ സ്വാഗത ആക്കിയില്ല ചെമ്മ നല്ല ചങ്ങായിമാർ ಬಂದಾರು അർഷദ് ബൈ ಬಂದ್ರು ജൗർ ಬಂದ್ರು പിന്നെ സൈഫ് ಬಂದ್ರು അതേപോലെ ചെമ്മയല്ല ഞങ്ങൾ പർരായത്തം കൂടെ ಬಂದ್ರು ജുബൈർ ಬಂದ್ರು ഷഫി പിന്നെ സാജു ಬಂದ್ರು അതേപോലെ ഞങ്ങൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വഖഫ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജമാൽ അക്ക ಬಂದ್ರು ഞങ്ങൾ അഷ്റഫ് കിനാര ಬಂದ್ರು പിന്നെ ഷെരീഫ് ಬಂದ್ರು അധ്യക്ഷ ಬಂದ್ರು അതിൽ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഒപ്പോട്ട് ചെയർമാൻ വൈസ് ചെയർമാൻ കൽക്കട്ട റിസ്വി ಬಂದ್ರು അതിൽ ഉടുപ്പിൽ അതിലും ಬಂದ್ರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ഷാവുൽ അമീദ് മുസ്ലിയാർ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജമാഅത്ത് ഹിരിയങ്ങ ചെമ്മയാലുള്ളാറ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റർ ലത്തീഫ് ഭായ് ಬಂದ್ರು കോർപ്പറേറ്റർ ലത്തീഫ് ഭായ് ಬಂದ್ರು ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദ് അലി തോട്ട ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಪರಜಮದ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹಸನ್ ಅದ್ದು ಬಂದ್ರು ഞങ്ങൾ ಮೂಡ ಮೆಂಬರ್ ಇದಾಯ್ತು അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ബഷീർ ഉനിമാളൊക്കെ ಎಲ್ಲ ರಾಯത്ത് ಹಿರಿಯಂಗ ചെമ്മൽ ഞങ്ങൾ ഷെരീഫാക്ക ಬಂದ್ರು പിന്നെ അഷ്റഫൊക്കെ കണ്ടില്ലേ വന്നിട്ടില്ലേ അഷ്റഫൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ മാജി അധ്യക്ഷന്മാർ ഞങ്ങളെ ബഷീറാക്ക പെരോൾ തെച്ചിരാറ് എതിർ പറഞ്ഞു ബഷീർ ബൈക്കമ്പാടി നീ എതിർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മാജി അധ്യക്ഷ ബರು നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆ ತಂಡಾಗ ಬರು അതിലോട്ടു അസീസ് ഉത്താക്ക ಬಂದರು അങ്ങനെ ചെമ്മല് കൂടെ ഞങ്ങളോ ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തിൽ കൂടെ ಬಂದರು പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങളെ കമ്മിറ്റിയുടെ ബാലക്കാരന്മാർ എല്ലാവരും ಬಂದರು അവിടേക്ക്
ಹಿಂಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಂದಿ ಚೆಂದುಂಟು ಇಂಡತ್ತು ನಂಗೆ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣತ್ತು ನಾನು ನಿಪ್ಪಾಟುಂಟುಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ತಂಗುಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಂಡು ಆ ಸೋಬುಲು ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ತು ಇಂದು ಆಯ್ತರ ಬೇಗ ನಂಗೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಯ್ತಿಕ್ಕಿರಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಂಗೆ ಅಂಡ ಕಮಿಟ್ಲುಲ್ಲೋ 10 ആള് 3 ആളുള്ള ನಂಗೆ ನಾ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು 10 ആള് ಆ 10 ആള് ನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕುಂಜಿ തന്നിട്ട് പണി ആക്കിയങ്ങ ആ 10 ആളായിട്ട് അങ്ങനെ സഹകാരത്തൊട്ട് കാട്ടിക്കറി ഇങ്ങനത്തെ നല്ല പണി ആക്കുവോ നക്ക് കിട്ടിയോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಖರಿಗೆ ಮುನ್ನಲು ಆ 10 ಆളെ ಬೆಚ್ಚಿಟ್ಟು 10 ಆಳಿಗೆ ഒരു ഷോൾ ഇടുന്നവರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಬಿಯರ್ಚಂದ್ರ ಆ ഷോൾ ಇಡ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆ 10 ಆಳು ಕೂಡ ಬರ್ನೋട്ട് ನಾನು ನಿങ്ങളോട് കേട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളോ ജലീൽ SDP ഉಡ್ರೋ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆയുടെ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಂಡು ಅಯ್ಲು ಬಂದರೆ ಅಯ್ಲು ನಾನು ನಿങ്ങളെല്ലാರ ಪರമായിട്ടും ಬರು ഇനി ಬರು നൂതനമായിട്ട് ಬರು നൂതനമായിട്ട് അതില് ആയിക്കേ അയലും ചെമ്മ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കായിട്ട് ദീനികായിട്ട് ചെമ്മ പണിയെടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളെ കമ്മിറ്റിയുടെ പരമായിട്ടും ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ പരമായിട്ടും രാജ്യങ്ങളുടെ പരമായിട്ട് അതിൽ ഹാർദികമായിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം കേട്ടില്ല ഞങ്ങളെ കമ്മിറ്റിയുടെ എല്ലാ 10 ആളുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല ബർ ಬೇಬರ್ ಫಾರೂಕ್ ಮುಕ್ತಾರ್ ಬರ್ ಶಮೀರ್ ಮುತ್ತಾರಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗರಮುಂಡಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮುತ್ತಾರಕ್ಕ ಶಮೀರಕ್ಕ ಚೈಬಾವಕ್ಕ അധ്യക്ഷർ ലക്കി സ്റ്റാർ നാസിറാക്കത് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഷാൾ ഉദിച്ചിട്ട് ആദരിക്കണം. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുക്താറാക്കക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് മുക്താറാക്കക്ക് അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഷാളിട്ടിട്ട് ആദരിക്കരുത്. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. പിന്നെ എല്ലാവരും ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು പോണ്ടാറ് ആ മോക്ക കിട്ടില്ല. അതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങളെ സെക്രട്ടറി ഷമീർക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെന്ന് ഇത്ര നമ്പത്തോലെല്ലാം പണി ആക്കിയിട്ട് ചെന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു സന്മാനം വെച്ചിരാ ഷമീർക്ക്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കമ്മിറ്റിയുടെ പരമായിട്ട് ജമാഅത്തിന്റെ പരമായിട്ട് അതിലേക്ക് എല്ലാവരും തങ്ങ പിന്നെ എല്ലാ മുഖ്യാതിഥിമാർ ಸೇರಿട്ട് അതിലേക്ക് എത്ര ആക്കിയെങ്കിൽ കൊറടിയേ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് ആക്കൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് ആ ഷമീർ ഷമീറാക്ക മൈൻ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഷാലനയിക്കരുത്. അതുപോലെ മൊമെന്റ് കൊണ്ടിട്ട് ആദരിക്കരുത്. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഞങ്ങളെല്ല ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ഞങ്ങൾക്ക് ಈ ಪಲ್ಲಿದೆ ನವೀಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೇಹನತ್ತಾಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಂಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಕಿ ഞങ്ങൾ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನಿ ಚೆಂದುಂಟು. ನಾನು ಸಾಪಿಸಾದಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಬಾರಿ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏದೂರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಕಿ ಬಾಟಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ഞങ്ങൾ ಮೇಲೆ ಬಿರ್ಸಬೇಚಿತ್ತು ಬರ್ನು ನೀವು ಚೊಮ್ಮೆ ഞങ്ങളൊಟ್ಟಿಗೆ സഹಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಪಲ್ಲಿയുടെ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ നിങ്ങളും ഒരു ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಚೆಂದ ನೀವು ಬರ್ನು ಚೆಂದಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮೂವತ್ತು ಮಗರಿಬಿಗೂ വെച്ച ഒരു ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೊಟ್ಟಿಗೆ ഞങ്ങളൊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರು ഒരു ಜಂಡ್ ಆಶಂಸಾ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಬೇನಾയിട്ട് ನಾನು പിലിച്ചിತ್ತು ನಾನು ഉസ്താദ് ನಾನು പിലിച്ചോണ്ടുള്ളേ. വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അതേപോലെ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരുള്ളവരുടെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് വന്നിട്ട് മഗ്രിബ് നിസ്കാരത്ത് ഇമാമുടെ മഗ്രിബിരെ നിസ്കാരം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ റാത്തായിരുന്നു, സന്തോഷമായിട്ട്.
ನಾಳೆ ಚಂಗಾಯಿ ನಾಸಿರ್ ಲಕ್ಕೇಸ್ಟಾರ್ ನಿರಂತರ ಚೊಂದಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬರ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ನು ಚೊಂದಿಟ್ಟು ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര റാത്തായിട്ട് ചെന്ന ഞാൻ പേരിച്ചിട്ട് ഇത് അടുക്കാ ചെന്നിട്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഞങ്ങളെ ഇതിരെ പള്ളി മാത്രാണ് ഈ പള്ളിക്ക് ഇത്ര തോല് വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ഒരു സൗന്ദര്യത്തെ ഒരു ഭാരി ചന്തത്തെ ഒരു പള്ളി ഇതില് നിങ്ങളെ കമ്മിറ്റിയും അതേപോലെ റായത്തങ്ങളെ ഒగ్గട്ടയും ഇത്തിഫാക്കടെ ഒരു ഫലിതാംശമായിട്ട് ഈ പള്ളി അള്ളാഹുരൊരു ഭവനത്തിനങ്ങ നിർമ്മാಣ ಹಾಕಿರ ഇനി ഈ റായത്തങ്ങൾക്കും ಇದಕ್ಕೆ ആർക്കെല്ലാം സഹായ ಹಾಕಿಡೋರು അങ്ങോട്ട് എല്ലാവർക്കും ഊടെ പള്ളി ഒന്നു നക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു പള്ളി ആക്കി തന്നിട്ടായെങ്കിൽ ആഖിറത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബനല്ലാഹു ബൈത്തം ഫിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലൊരു ഞങ്ങൾക്കൊരു ബിൽഡിംഗ് കെട്ടുന്നുണ്ട് ആ ബിൽഡിംഗ് പള്ളി ആക്കിയ ചെന്ന് ഒരാൾ പള്ളി ആക്കിണ്ടായെങ്കല്ല ആ പള്ളി ആക്കുക ആരെല്ലാം സഹായ ആക്കിട്ടവരും അത് ആർത്തിക്കായിട്ടിക്കട്ട് മാനസികമായിട്ടിക്കട്ട് ദൈഹികമായിട്ടിക്കട്ട് അങ്ങോട്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ വലിയ ബിൽഡിംഗ് അള്ളാഹു തന്നാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഈ പള്ളിയുടെ അള്ളാഹു പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ ಇದಕ್ಕೆ ആരെല്ലാം പ്രയത്ന ആക്കിയത് അള്ളാഹു എല്ലാവരും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഭാരി ಖುಷಿಯಾയി ನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಚಂದತ್ತರು ಪಳ್ಳಿ ഇതിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ ರಾಯತಂಗ ഞങ്ങൾ ഇത്തിഫാക്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒగ్గട്ടಲು വേണം അതിരൊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ജണ്ടാല നേതൃത്വത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ നാസിർ ലക്കീസ്റ്റാർ നക്ക് കാണ്ടായാല് ജില്ലാ അധ്യക്ഷ ആയാൽ പിന്നെ ഒരു 100 വട്ട ഒഗ്ബോർഡ് വന്നത് ആ ഒഗ്ബോർഡ് വന്നപ്പോ ഒരു 10 വട്ട ആയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പള്ളിയുടെ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ചെന്ന് അയാൾ നായകത്വം കൊടുക്കറേ അയാളുടെ റായത്ര പള്ളിക്ക് ഞങ്ങൾ എന്തിനാക്കണം ബെന്മായ പോലത്തെ വ്യവസ്ഥ അഭിവൃദ്ധി ആക്കണം ചെന്നിട്ടു അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സഹಕಾರ ഇത് ഇടീ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലകല്ല ഞങ്ങളെ കർണാടകത്തിക്ക് വലിയൊരു മാതരി ആയിട്ടിക്കൊണ്ടെന്തരെ ഞങ്ങളെ ഈ അങ്കരകുണ്ടിയല്ലേ ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಪಳ್ಳಿയുടെ കമ്മിറ്റി രംഗ നിങ്ങൾ ഒగ్గട്ടു ഇത്തിപ്പാക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഈ പള്ളി ആയിട്ട് ഇനി ഒരുപാട് ആക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളെ അനൈക്യം അതേപോലെ ഒగ్గട്ട് ഇന്നില്ലെ എന്താക്കുകയില്ല ഒരു നായകത്വ ചെന്നിട്ടെങ്കിൽ ആ നായകത്വ ಬೆಳೆಸುಗುಣಗೂ സാധ്യമാവുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ മേൽമേൽ പൂർണ്ണാട്ടാവുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്നും സപ്പോർട്ട് ആക്കണം ചെന്ന് നണ്ട കൊണ്ടാവാത്തത് അയാളെ കൊണ്ടാവിടൂ അപ്പൊ അതേപോലെ ഈ നായകേന്ദ്രാച്ചനാക്കണം എല്ലാവരും ഒട്ടിಗೆ എടുത്തോണക്ക് പ്രയത്ನ ആക്കണം അങ്ങനെ ആവുമ്പോ റായ നല്ല ആവിടും ഞങ്ങൾ ഇന്ന നായകത്വത്തമേ ചെറിയ 90 നല്ല ಸೊರಾಕಿಟ್ಟಿಕ್ಕಿಡೋರು ನಾನು ನಾಸಿರ ಬಗ್ಗೆ ಚೊಂಡಲ್ಲ 6 ಬಗ್ಗೆ ಚೊಂಡೆ ನಾಯಕತ್ವ ചെന്നങ്ങനെ 99% നല്ല സൊറാക്കിട്ടിക്കിടോರು 1% നെല്ല് തപ്പ് വന്നമ്മയാവും അയാളെ പിന്നെ ആ തപ്പുടായിട്ടിക്കറ് ഞങ്ങ വൈഭവീകരണ ആക്കടെ അതാവുമ്പോ ഞങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഞങ്ങളെ സമുദായം സമാജ ഉദ്ധാറാവില്ല ഞങ്ങളുടെ സമുദായം സമാജ ഉദ്ധാറാവുന്നുണ്ടായെങ്കിൽ നായകത്വത്തിന് ഞങ്ങൾ വില കൊടുക്കണം നായകന്മാര് ഞങ്ങളെ അനുചരന്മാർക്ക് അങ്ങ് ഗൗരവം കൊടുക്കണം അങ്ങ് പെൺമായ സ്ഥാനം കൊടുക്കണം എല്ലാവരും ഒട്ടി ഗുണം കൊണ്ട പോലത്തെ ഒരു നല്ല മനസ്സ് നായകത്വം ഇക്കണം അതേപോലെ നായಕರ ಬೆಳೆಸಿನ പോലത്തെ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಇಕ್ಕೋಣ ಅಪ್ಪ ಪಳ್ಳಿ ಆವುಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಆವುಡು ಕಾಲೇಜ್ ಆವುಡು ಇಪ್ಪ ನೌಕರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ എത്രമാ പൈസ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇന്നിട്ട് സാധ്യമല്ല അതൊക്കെ പേന്മായിട്ട് അതിന്റെ പ്രഭാവ ബീരെ പോലത്തെ ഒരാൾ വേണം അതേപോലെ പോയിട്ട് സൊറാക്കട ആൾ വേണം 24 ಗಂಟೆ ಅದಕ್ಕೈತೆ ಆಚನಾಕಡೆ ഒരാൾ വേണം അപ്പൊ ರಾಯತಂಗ ಎಲ್ಲಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ರಾಯತಂಗ ಮೇ ಕೂಟೋನು ഇപ്പൊ എന്തും ഇല്ലുണ്ടായെങ്കിൽ 10-60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ തോല് ഗവൺമെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുക്കുള്ള കാരണാറ് കമ്മിറ്റിയും കമ്മിറ്റിയിലുള്ള നായകത്വ ಅದಕ್ಕಾയിട്ട് ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿച്ചിട്ട് നാസിർ ലക്കീസ്റ്റാറെ നായകത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി രംഗକୁ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ചെന്നിട്ടില്ല അതിനെക്കാട്ടി ಯಾರ അങ്ങോട്ട് സപ്പോർട്ട് ആക്കി ರಾಯತಂಗକୁ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿನಂದಿച്ചുകൊണ്ടില്ല ഇത് ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ഞങ്ങളെ റായ അഭിവൃദ്ധി ആവണം ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇടീ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലക്ക് മാതൃയാവണുണ്ട് മാത്രം ചെന്നിട്ടു ഈ കാര്യക്രമത്തിൽ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരുള്ളവരും ഒരുപാട് ആൾമാരുള്ളവരും അള്ളാഹു എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫ്യത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ಇದಕ್ಕಾയിട്ട് ആരെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഖിറത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ അവന്റെ ഭവന കിട്ടുന്ന പോലത്തെ യഥാർത്ഥ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ ബറാത്ത് ജാവും ഞങ്ങളെ ഒരു വർഷത്തെ ബജറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്ന പോലത്തെ ജാവും നിങ്ങളുടെ ദുആല് നന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ചെന്നിട്ട് ആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി ഉസ്താദിക്ക് നന്ദി ചെന്നുകൊണ്ടുള്ള ഞങ്ങളെ ഉസ്താദ് ഒരു ഇത് ഉസ്താദിക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു മൊമെൻറ്റോ കൊടുത്തിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു കൃതജ്ഞത ನಾನು ചെന്നുകൊണ്ടുള്ളേ ഞങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ഈ ഇതിൽ ചുമ്മ എഴുതും കൂടെ പാത്രം ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ പെരവത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചുമ്മ സപ്പോർട്ട് ആക്കിയത് അതേപോലെ ഇന്ന് മുന്നോലു ನಾನು ഞങ്ങളോ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ഇതില് ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളൊಟ್ಟಿಗೆ ജാവും പോലും ഞങ്ങളൊಟ್ಟಿಗೆ സഹಕಾರ ആക്കിയ അമീൻ അബ്ദുള്ള അമീൻ MH യിൽഡ് ನಾನು ചുമ്മ ഗൗരവപൂർവകമായിട്ട് ನಾನು വിളിച്ചോണ്ടുള്ള അയാൾക്ക് ഞങ്ങളെ
ಅಸ್ಗರಾಜು ಪಿನ ರಶೀದಾಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿಟ್ಟ ಇಂಕೊರು ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತುಟ್ಟು ಶಾಲೆಟ್ ಟೈಲ್ಗೋರು ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಕೇಟುಂಟುಲ್ಲ. യങ് ഒരു ആർക്കിടെക്ട് എഞ്ചിനീയർ ഞങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മാഷാല്ല ഈ പള്ളിയുടെ ഒരു പരിപൂർണ പ്ലാൻ ആക്കി തന്നിട്ട് ഒരു വൃത്തിപരത്തെ ഇതിൽ കാട്ടിയത് അയൽക്കും കൂടെ ನಾನು ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ನಾನು നന്ദി ചെന്നിട്ടുള്ള. ഒരു ജണ്ട് പലക്ക വരെയായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ಹಿರಿಯ മുക്സദിയായ SM റഷീദാജിനെ ನಾನು ഈ മൈക്ക് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വിളിച്ചെന്നിട്ടുള്ള. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद. ഞങ്ങൾ ഈ ബൈക്കമ്പാടിയുടെ പള്ളി കണ്ടതിനൊക്കെ ഭാരി ಖುಷಿ ಇತ್ತು. ഞങ്ങൾ ನಾಸಿರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗಂತ ಪಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಿನೋವೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ತಂಗಲ್ಲಿದ್ರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ. നല്ല ವಿಷಯ നല്ല ആയിട്ട് പള്ളി കണ്ടിട്ട് ഭാരി ಖುಷಿ. ഫുൾ എസിയും പാർട്ടീഷൻ സീലിങ്ങും ഫാൾ സീലിംഗ് എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಣಿಯೆടുത്ത് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല ഇപ്പം സ്ഥാപിച്ചതിന് ചൊന്തു ഞങ്ങൾ പള്ളിക്ക് സഹായിച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല സ്വർഗത്തിലൊരു ഭവനം തരും. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಗೆ ಎಂದಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ದದು ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ಹಂಗೆ ಗಿಟ್ಟಟ್ಟು ನಾನು ದುವಾರ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಚಿല ಕಾರ್ಯ എടുത്തെങ്കിൽ ಅಂಕಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಯತೀಮರ നോക്കി ಹೆಂಗೆ ರಸೂಲರ ಮುಟ್ಟ ഇങ്ങനെ ഇത്ര മുട്ട ബെരലിൽ നിൽക്കും. പള്ളിക്ക് സഹായിച്ചവനക്ക് സ്വർഗത്തിലൊരു ഭവന കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പെണ്ണുമക്ക ബാലറുള്ള പെണ്ണുമക്ക സഹായിച്ചത് ಬೇರೆ. അങ്ങനെ അൽഹംദുലില്ല എല്ലാ തുള്ളികളെ ഞങ്ങൾ ഈ നാസിർ ലക്കി സ്റ്റാർ എല്ലാ തുള്ളും അതിൽ ഭാരി ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാ വിഷയത്തിലും അതിൽ പണിയെടുക്കാൻ അടിയുണ്ട്. അങ്ങ് എന്ത് ചെന്നെങ്കും അതിൽ ഇല്ലേ ചൊല്ലില്ല ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬಂದುಂಟುಂಡು. അതിൽ ನಾನು ಕಿಂಡಲ್ അതിൽ ಅಬ್ಬರ ಕಾಲത്തിൽ ನಾನು 37 ವರ್ಷ ಮುನ್ನಲು ನಾನು ಟಿಂಬರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಮಲೇಷ್ಯತ್ತ. അപ്പം ഇങ്ങളോട് ലക്കി സ്റ്റാർ വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി തിന്നിട്ട് സോമിൽ നിന്ന് അപ്പം ഞങ്ങൾ മരത്ത് അതിലെ മില്ലിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ സ്വയം ആക്കിപ്പാട്ടിന്നെ. അപ്പം അതിലെ സ്റ്റൈൽ ಬೇರೆ ഇതിൽ അಬ್ಬർ ನಾಸಿರ ಕೊರತೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವ್ರು ತೊಪ್ಪಿ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದು ಕಾರ್ಲು ಬಂಡು ಅದರ ಪೇರೋಲ್ಲ ಈಗ ಇಳಿಯಿರೋಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅವ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ. അയാൾ അല്ലാഹു തആല ഖബർ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അയാൾ സ്വർഗത്തിലെ അവകാശി ആക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ദ്വാർക്കാം. അതുപോലെ ഈ പള്ളിക്ക് പണിയെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല പ്രതിഫലം നീട്ടിട്ട് ഇതിൽ എഞ്ചിനീയർ ആവട്ടെ സെക്രട്ടറി ആവട്ടെ ആറുള്ള മെമ്പർമാരുള്ള ഇപ്പൊ പോണ നാൾ എല്ലാവരും നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഷോളിട്ട അതെല്ലാമാർ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ഇവിടെ സഹായിച്ചങ്ങ് സുമാರಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ರ ಪೈಸ ಎಲ್ಲಾಮಾರು ಬೇರೆ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತು ತಿಕ್ಕುವಾರು. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕಟ್ಟು ಚಂತು ನಕ್ಕೆ ಪಲ್ಕ ಬರೆಯೋರು ಅವಕಾಶ ಹಾಕಿ ഞങ്ങൾ ಸೈಯದ್ ലക്കി സ്റ്റാർ അബൂബക്കർ ബലക്കൈ പണ്ടാൻസുള്ള ആറ് സയ്യദ് അയലും ഉണ്ട് ഇവിടെ. അയൽക്കും ഞങ്ങൾ ദ്വാരക്കാൻ അല്ലാഹു തആല ഇവിടെ കൂടി എല്ലാവരും കൊറോടാള പേർ ചൊല്ലുകയില്ല വേദിക്കലുള്ളൂ സുമാർ ആളുള്ള ചെന്നൈ സുമാർ നേര വേണു തങ്ങളെ ദുആ ഉണ്ട് ചന്തത്തിൽ ഞങ്ങൾ ദുആവും കെട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അവകാശം തന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നന്ദി ചെലുത്തു. ഞങ്ങൾ പൽക്കത്ത് നിൽക്കുപാട്ട് ആക്കിരുതാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ನಾನು ಎತ್ತರ ಬೇಗ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೈಂಡಪ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಸೊಬುಲು ಅಶ್ರಫ್ ಕಿನ್ನರ ನನ್ನ ಪೆರಪೆರವರು ಭಾರಿ ಒತ್ತಾಯ ಹಾಕೊಂಡುಂಡು. ഒരു ജലീലാക്ക ഒരു 2 നിമിഷ ഒരു പലക്ക ഒരു ശുഭാശയ ജനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചൊന്നുമില്ല. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈ ഒരു പള്ളി ഉദ്ഘാടനയ്ക്ക് വന്നതായ ബഹുമാന്യമായ തങ്ങളുള്ളത് അതേപോലെ ഉലമാക്കളും മറാക്കളുള്ളത് അതേപോലെ രായത്വം എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും പ്രായത്വം സഹോദരന്മാരും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈ പള്ളി ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലോ കെട്ടുകയോ പുതിയാക്കുകയോ അത് ചെറിയ സ്ഥലമല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ രായത്തിൽ ഒരു 30-35 വർഷത്തെ മുന്നോളു ഈ ഭാഗത്തിൽ നിസ്കരിച്ച ನೆನಪು ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ആ ചെറിയേക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ടുന്നതായ ആ പള്ളിക്കും ഇണ്ടത്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ಬರಲೋಡು ಕೂಡಿತ್ತು ಹಲ್ಬು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ഒരു ಖುಷಿ ಪಟ್ಟದಾಯ ഒരു ಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು. ഈ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിട്ട് അഭിനന്ദന ആക്കിയിട്ട് ഇതോടുകൂടി ഞങ്ങളെ കടമപ്പാട് തീർത്തില്ല ചിലരದ್ರ ഒരു ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് ನನ್ನ പൽക്കണിക്ക് പാടുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ രായത്തിലുള്ളോ അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിലുള്ളതായോ ബാലക്കാരി പെന്തോ തെരുതപ്പിയൻറ്റുള്ളാറ അങ്ങനും ഈ പള്ളിയുടെ കുറ്റം കൊണ്ടതായ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് താവണം
അതിൻ്റെ കാര്യത്തോ അനിവാര്യതയായിട്ടിക്കറ് ഒരുപാട് ചെറിയ പാലക്കാർ ഇന്ന് മാദക ദ്രവ്യത്തെ പേരുള്ളൂ 8ನೇ ക്ലാസ് 9ನೇ ക്ലാസ്സിൽ മക്കളും കൂടിയിട്ട് മാദക ദ്രവ്യത്തെ പേരുള്ളൂ പോയോണ്ടുള്ളത് വലിയ ബേജാറ് വിഷയത്തിരിക്കറ് അതും പെണ്ണു മക്കളും പോലും ആ ഒരു പേര് പിടിച്ചോണ്ടുള്ളാറ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ട് പള്ളിയിലുള്ള കൊമ്മണ്ട പോലത്തെ ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് നിയമത്തെ വഴിത്തരട്ട് ಅದಕ್ಕೆ ಬೇನಾಯ್ತು ನೈಕೋಗುം അതുപോലെ സമുദായത്തിനും സമാജത്തിനും നയിക്കുക അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ചിലർ ദ്വാ തൊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ഒന്നും പോലും അഭിനന്ദനാക്കിയിട്ട് അവകാശത്തെ ಬೇನಾಯ್ತು നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി ನನ್ನ പൽക്കനിക്ക് വാട്ടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും ഭാരി സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് നാളെ പലക്ക് പറഞ്ഞത് പക്ഷാതീതമായിട്ട് ആത്മീയമായ സംബന്ധം വെച്ച് ഓടെ കിട്ടിയും കൂടെ വിളിച്ചിട്ട് പലക്ക് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു സംബന്ധം വെച്ച ഒരാളായിട്ടേക്ക് ജലീൽ ഭായ് ഈ സന്ദರ್ಭത്തിൽ ನಾಳೆ ಮೇಲೆ ಪಿರ್ಸ വെച്ചിട്ട് ನಾಳೆಯಿಂದ ಈ ಪಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನಿ ಚೆಂದಿಟ್ಟು ಮುನಲ್ಗು ನಾಳೆ ಪಳ್ಳಿಡೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಕ್ಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮುನಲ್ ನಾನು ತೆಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಅಬುಕರಾಗ ಒಂದು ಜಂಡು ಪಲಕ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ನಾಳೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಲಕ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു വേദിക്കലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് പിന്നെ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಮಾರು ರಾಯತನ ಇದು ನಂದ ರಾಯ ನಂದ ಪಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲುವ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವಳು ಎಂದಿ ಚೆನ್ನಂಗೆ ಚೆರುದುಳುಂಟು ನಂಗೆ ಈ ಪಲ್ಲಿಡೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಒಡನಾಟ ಎನ್ನಂಗ തുണിയിൽ കെട്ടിട്ട് രാത്രി 10 രൂപ എന്നിട്ട് സുബൈക്ക് കരിയ ചോപ്പ് കണ്ട ഇപ്പം കണ്ട പോലെ അവിടെ ಬೆಲೆಮೈಲಾರು ಎಲ್ಲ ಇಂತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬ್ಯಾರಿ ಬಾವು ಬ್ಯಾರಿ ಹಂಗ ನೋಕುಮೊತ್ತು ನಂಗೆ ಬೇಡಿಯಂಟು ಇಂತೂടെ അങ്ങുള്ളാറുണ്ട് ಇನ್ನೆಂಗು ಹಂಗ ತಪ್ಪಾಡಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪರು ಆ ಘನತೆ ಆ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಅಂಗಳರು ಆ ಗತ್ತು ಅದು ಇಪ್ಪ ನಂಗೆ ನೆನಪವಡು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಆ ತರವಾಡ್ಲು ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಇದಾರು ಪುಜ ಬಾಲಕರ ಕೆಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹಿಂಗಂತವ್ರು ಸುಂದರಮಯ ಸೌದಿಲ್ ಸನ ನಮಗವರು ಹಿಂಗಂತವ್ರು ಇದ್ರವರು ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿ ಹಂಗಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಂದ್ರ ಮನವರು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಿಕ್ಕು ಹಂಗಂತವ್ರು ಫೀಲಿಂಗ್ ಈ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರ ಮತ್ತು ಬಂದುಂಟುಂಡು ಈ ಜಮಾದ್ರವರು ಹೆಮ್ಮೆ ಜನ್ನಿಗೆ ನಕ್ಕು ನೋಕುಮೋದಿ ಇಪ್ಪ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲವರು ಬಾಲಕರ ಅವ್ರ ತಂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ನಸೀರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೋಮರಮೆ ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆ ಇಂಡೆ ವಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಯ್ತಿಕ್ಕು ಏದು ஒரு நாங்களோ கோமிக்கு ஒரு பேருக்கு அந்த ஒரு ஆள் அதே போல கூட ಚೊಮ್ಮೆತ್ತಂಗ ಅಸ್ಕರ ಆಜೆ ಅವಟ್ಟು ಅದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಬೈಕಬಾಟ್ರು ಜಮಾತ್ರನ ಮುನ್ನಲಿದ್ದಂಗನೆ ಜನ್ನೆಂಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ಗಲ್ಲ ಅಂಟು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪಿನ್ನ 5 ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಜಂಟಿ ಆಯ್ತಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬೆನ್ನಿಪ್ಪ ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಒಟ್ಟು ಊಡ್ರ ರಾಯತ್ತ ಬಾಲಕರು നല്ല ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಬೆಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಯ್ತುಳ್ಳಾರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆಯ್ತುಳ್ಳಾರು ನೆಲದಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಲುಳ್ಳಾರು ಇದರು ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಳಿಚಿಟ್ಟು ஒரு ಅವಕಾಶ ತನ್ನಕ್ಕೆ ನೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತന്നിಟ್ಟು ഇതിൽ ആരെല്ലാം എന്തിനെല്ല ശ്രമ വിട്ടാറ് എനിക്ക് അല്ലാഹു തക്കതായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ ചെന്നിട്ട് തന്റെ ജനസമ്പൽക്കനിപ്പെട്ട് സ്വാമിലേക്കും ನಾಳೆ ಪಿರ್ಸತ್ತ ಬಿಲಿಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಬುಕರಾಕ ಬಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕಮಾയിട്ട് ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಆಗಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುನ್ನೋಲ್ಗು ನಾಳೆ ಅಸ್ಗರಾಜ್ ಅವ್ರ ಜಂಡು ಪಲಕ ಬಂದಿಟ್ಟು ಪಿಂದ ತಂಗಲ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತುಟ್ಟು ಈ ಹುಡ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಸಮಾಪನ ಆಗ್ರ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಈ ಪಲ್ಲಿರೋ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯങ്ങളെ പിന്നെ റായത്തും പറായത്തും എല്ലാ ಹಿರಿಯങ്ങളെ ಬಹುಶಃ ഈ പള്ളിക്ക് നാസിർ ലക്കി സ്റ്റാർ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷ ಈ ಪಲ್ಲಿರೋ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಟ್ಟು ಈ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ನಾಸಿರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಕ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಂಗ ಬಹುಶಃ ഇവിടെ ഇന്നങ്ങ ಖಾಲಿ അടുക്ക പള്ളിയും പിന്നെ ഇത് നോക്കിട്ടിക്കുവാറ് ഈ പള്ളി അതേപോലെ അവിടെ ഒരു ഇങ്ങളോ ഈ 12 വർഷത്തോ നേതൃത്വത്തില് അടുക്കത്തെ പള്ളി അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ മദ്രസ പിന്നെ ഈ പള്ളിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ ഇതിരെ നല്ല ರೀತಿಲಿ
ನಂಗೆ ಎತ್ತರೇ ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆಂಗು ನಕ್ಕು ஒரு ಅವಕಾಶ ಕಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿಂದು 2000 ನಾನು ಈ ಪಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಿದ್ದೆ. ಅಪ್ಪ ಇದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲೇ MLA ರೊಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ರೊಮ್ಮ ಏದು ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಬೇರ್ಪುರೋ ಪೈಸತ್ಲು ಎಲ್ಲಾರು ಮೇನತ್ರೋ ಪೈಸತ್ಲು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಕಿಟ್ರಿ 92 ಈ ಪಲ್ಲಿರೆ ಒಡಚಿಟ್ಟಿಂದೆಂಗು ಇದಕ್ಕೆ തീ കൊടുത്തിട്ടിന്നെങ്കും ആ ടൈമിൽ ലക്കി സ്റ്റാർ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ പള്ളി സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ടിന്നെങ്കും ചെമ്മ ಹಿರಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಮಾರ್ അങ്ങനെ ನನ್ನ ಮೂತೋನು ಅಜೀಜ್ അങ്ങനെ ಬಶೀರ್ ಬೈ ಕಂಪಾಡಿ ಜಬ್ಬಾರ್ അങ്ങനെ ಚೆಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಕ್ಕೊರ ಅವಕಾಶ ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿಂತ ಈ ಇದ್ರು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫ್ರಂಟ್ ರೋ ಡೋರ್ ತೋಲೋ ಹೌಲ್ ತೋಲೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಟೈಮುಲು 25 ವರ್ಷ ಮುನ್ನೋಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ ಪಲ್ಲಿ ಇದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನೆ ಚೆಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಇಪ್ಪ ನೌಕರ ಬಲ್ತು ರಿನೋವೇಷನ್ ಬಲ್ತದು ಚೆಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಾಸಿರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂಗ അങ്ങനെ ಇಂಗಲೋ ಎಲ್ಲ ಟೀಮು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಇನ್ನು ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನಾಳೆಗೆ ಈ അവിടെ മഹാസഭ ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ജമാത്തിൽ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ഇക്കുറുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ಎತ್ತರೇ ಡೆವಲಪ್ ಹಾಕರು ಅದವರು ಎಂದ್ರಮ್ಮ ಅವರು ಎಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಅಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯത്തിലെ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. എത്രേ നെല്ലാക്കിട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കും എന്നെല്ല ഒന്നല്ല എന്നെങ്കും ചെല്ലാറ് അതിരെ ഗണനെങ്ക എടുക്കാണ്ട് ഞങ്ങ ആക്കರು ಸೇವೆ അള്ളാഹുകായിട്ട് ആക്കರು ചെല്ല ഒരു നിയത്ത് ഞങ്ങളോട്ട് എന്തുണ്ടായെങ്ക ആരെന്ത് വേണേ ചെല്ലട്ടെ ആറ് നിങ്ങ കട്ടാറും ചെല്ലട്ടെ തിണ്ടാറും ചെല്ലട്ടെ എന്ന് വേണേ ചെല്ലട്ടെ ഞങ്ങ പടച്ചോനുകായിട്ട് ആക്കറ പള്ളി ഞങ്ങ എന്തെങ്കിലും ಹಾಕಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಾವುಗೂ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ಕೋ ಎಂತಂಡ ಈ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನಿ ಎಂತಂಡ ನಂಗೆ ಆಗಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಂದ ಹಾಕಿತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೋಂಡು ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನಕ್ಕೂರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ಪಲ್ಲಿಲಿ ಹೊರಗೋಗು ಕಿಟ್ಟು ಚೆಲ್ಲೋ ಭಾಗ್ಯತ್ಲು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಚಂದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಎവിടെ ಮರಿಚೆಂಗು ഇവിടെ വന്നിട്ട് അടക്കൊനാവൂ ചെല്ലോ ഇവിടെ വറങ്ങണു ചെല്ലവൽത്തോ പിരിസം കണ്ടോട്ടുണ്ട് ആ നീയത്തിൽ നിങ്ങൾ ആക്കറോ കണ്ടിത്ത ഇതില് നിങ്ങൾ സക്സസ് ആവാ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയോ ಸೇವೆ ಹಾಕಿಯದಲಾയിട്ട് ನನ್ನ ಹಬ್ಬರ പേരിലും ഒരു പള്ളി കെട്ടുന്ന അവകാശം കിട്ടിത്ത് അങ്ങനെ ചെറിയ എത്ര സാധ്യ ഉണ്ടോ അത്ര സാധ്യ അവിടെ പള്ളി മദ്രസ ಹಾಕೋಗು ಪರಚು ನಂಗೆ ഒരു ಅವಕಾಶ ತಂದ್ರ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആറ് ഞങ്ങൾ എന്തൊരു ചെല്ലാറ് അതിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഗണനെങ്കിൽ എടുക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾ സമുദായത്തിന് ಬೇನಾയിട്ട് അള്ളാഹുക്ക് ಬೇನಾയിട്ട് എന്തൊരു സാധ്യ ഉണ്ടോ അത് ತ್ಯಾಗ ಹಾಕೋ ഞങ്ങൾ ಬರ್ತಾವನು. അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഈ നാസിർ ലക്കി സ്റ്റാർ ആൻഡ് ടീം എല്ലാരും ഈ പള്ളിക്കായിട്ട് ചമ്മ വർക്ക് ಹಾಕಿರಾರು. ഇന്ന് നാളെയിൽ പിന്നത്തത് ഇൻഷാല്ല ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ഇല്ല ആറ് ಬಂಡೆ ഒരു പാരദർശകമായിട്ട് ഈ പള്ളിರೋ ಗೌರವತೆ ಚುತ್ತಿದಾರ ಅಂತ ഞങ്ങൾ ആരും ಬೆರಳು ಕಾಟ ಅಂತ ഞങ്ങൾ പള്ളി ചന്തത്തിൽ ഞങ്ങൾ ರಾಯ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരുത്തര മുഖം നോക്കിയിട്ട് ಇನ್ನೊರ್ತ ಅಪರ ನೋಕರ ಬಲ್ತವ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವತ್ತೀರ ಚಂದ ರೀತಿಲಿ എല്ലാരും സലാം ചെന്നിട്ട് ഫ്യൂച്ചർക്ക് ഞങ്ങളെ ഹയാത്തിൽ എത്രയാൾ ഞങ്ങളാണ്ടി ഏരിയങ്ങെല്ലാം ഇവിടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് മറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഖബറിസ്ഥാനിൽ ഉറങ്ങിരാറ് അവിടെ മെമ്പർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല ഞങ്ങൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് അതേ പ്ലേസിಗೆ ഞങ്ങൾ പോണ്ട ആയെങ്കിൽ ഈ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಇನ್ನೊರ್ತರ ಬೆರಳು ಕಾಟಂಡ ഞങ്ങൾ ചന്തത്തിൽ ഓർമ്മപ്പാടിൽ ഈ രായത്തെ ഇന്നും മുന്നോൽക്കും പോയിട്ട് സമുദായത്തിൽ നല്ല മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ ചെന്നിട്ട് ನನ್ನ ಜನ ಪಲ್ಕ ನಿಪಾಟ್ರೆ ಆಕ್ರ ದವಾನ ಅನಿಲ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ഭാവനാത്മകമായിട്ട് ഭാരി മനസ്സിക്ക് തട്ടുற പോലെ രണ്ട് പലക്കയിൽ പലക്ക പറഞ്ഞിട്ട് നിരന്തരമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്കും അനുഭവമായിട്ട് 15 ವರ್ಷ ನಿರಂತರമായിട്ട് ಸೇವೆ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೆಲ್ಲಾರ ಅದು ನಿರಂತರമായിട്ട് ಆಯೋಟಿಕ್ಕದು ನಂಗೋ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ഇവിടെ ತೀರ್ಮಾನ ಹಾಕಿರ ನಾನೆಂತೂ ತೀರ್ಮಾನ ಹಾಕಿರ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನಾನು ನಾಳೆಗೆ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಬಂದಂಗೆ ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕಿರ ರಾಜ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ഒരു ತೀರ್ಮಾನ ಹಾಕಿರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಂಡಗೊಂಡು എന്താ ഈ പള്ളിക്ക് ആർക്കും ജമാഅത്ത് ഇത് നോക്കിയത് എന്താ ನಂಬರಾയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮಾಪಾಕೊಂಡು
ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಂಗ ಈ ಪಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲು ಮಂಗಿಲ ಆಯೋ ಈ ಪಲ್ಲಿಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ എടുത്തിട്ട് സ്വറാക്കിയത് ഞങ്ങളെ പെഞ്ഞൈ മക്കളെ പെഞ്ഞൈമാരെ തിരുപ്പാട്ടൊക്കെ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಂಗೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಮೇನಾയിട്ട് ನಾನು 18 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬೈಕಂಪಾಡಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಯ್ತು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿರಂತರ ಓರ ಅಂತ ಮರ್ಚನೋ ಇಪ್ಪ ಆಯಾತುള്ള ನಡುವೆ ഒരു കൊണ്ടിയായിട്ട് നക്കിದ್ದು ഈ രാത്രി എല്ലാ അനുഭവം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഉമ്മയുടെ ഞങ്ങളെ അപ്പമാരെ ഡാഷ് ആക്കിയതും ഞങ്ങൊಂದು ಅಭಿಷೇಕ ನಾಚಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായ ಹಾಕಿರಾರು ನೀವೆಲ್ಲ ನಲ್ಲದು ಮಾತ್ರ നിങ്ങളൊട്ടിക്കാട്ട് നിങ്ങൾ ಬೆಡಕಾಯಿ ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു ഇൻഷാ അല്ലാ ನಾನು ನನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಾನು ಅದೇ പലപ്പോഴും വിട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെന്ന് ഷമീറോട്ട് കഷ്ടാവും നിൽക്ക് ഈ ഷമീർ ചെന്ന് നിരന്തരമായിട്ട് അവനക്ക് ബാക്കപ്പ് ആക്കിയിട്ട് മാഷാ അല്ലാ നല്ല കമ്മിറ്റി ഇത്രത്തോളം മുന്നോൽക്കുമ്പോയ മാഷാ അല്ലാ ഇന്ന് മുന്നോൽക്കും നിങ്ങൾ നന്നോട്ട് എന്ത് ആരെക്കോട്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ചെന്ന് ബൾക്ക് വരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവകാശം കിട്ടാലേ ചെണ്ടോറ് ഇത് ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആരെല്ലാം ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಹಾಕಿರಾರು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಾ ಉಡೆಗೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಾಳೆ പിന്നെ ನಾನು വിദായ ചൊല്ലുന്നുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പുറത്ത് വരണം നിങ്ങളോട്ട് എന്ത് ആരെക്കോട്ടിണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാപ്പാക്കുന്നുണ്ട് ചെന്നിട്ട് ഇന്ന് മുന്നോൽക്കും ഞങ്ങൾ പിർസത്ത് ചുമ്മാ ദൂരത്തെ തങ്ങ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പോണ്ട ഇതിൽ സൊബലോ ഇന്റെ അതിൽ പത്ത ഇപ്പൊ ആവടോ അതിൽ ബാങ്കായ പത്തക്ക് പറക്ക പറഞ്ഞിട്ട് ദൂർന്നിട്ട് പോകണ്ടു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പിർസറ്റിൽ ഞങ്ങളൊട്ടിಗೆ സാಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಆರು പോತೀರ ചെന്നിട്ട് ನಾನು നിങ്ങളുടെ റഷീദാജി തെത്തു കാര്യനിമിത്ത പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ನಾನು ഈ ಸಂದರ್ಭത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉപാധ്യക്ഷയായ ജയ്ബോവാക്ക് അവർ മൊമെന്റോ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ನಾನು കേട്ടിട്ട് ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಸಿರ್ ಲಕ್ಕಿಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟು ಇದಾಕೊಂಡು ಕೇಟುಂಟುಲ್ಲ അതേപോലെ നാളെ ഉപാധ്യക്ഷയായ ഫക്കീറപ്പ മാസ്റ്റർ ಹಿರಿಯೈಲುಂಡು ನಂಡ ವಕ್ಫುಡು ಸಾಮಿತ್ರ ವಕ್ಕು ಹಿರಿಯೈಲು ಅಯಲು ಕೂಡ ಬಂದ ಅಯಲು ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನಿ ಚೆಂದುಂಟುಲ್ಲ അതേപോലെ നാളെ ആജി അസ്ഗർ അലി അയൽക്കും കൂടെ ഒരു ചെറിയ മൊമെന്റ് കൊടുക്കണം ನಾನು കേട്ടിട്ടുള്ള അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ആത്മീയ മിത്ര ജലീലാക STPIയുടെ പുതിയ അധ്യക്ഷയായിട്ട് ബഹുശ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങളെ ഫംഗ്ഷനിಗೆ വന്നിട്ടുള്ള കണ്ട് പള്ളിಗೆ അതിൻ്റെ ಈ ಸಂದರ್ಭത്തിൽ ഞങ്ങൾ ಅಯಲಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನಿ ಚೆಲ್ರ ನಮಗೂ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ഞങ്ങളൊಟ್ಟಿಗೆ കുഞ്ഞിಗೆ കുഞ്ഞി തന്നിട്ട് സ്വരാക്കട ആലായിട്ടിക്കിട് കമ്മ്യൂണിറ്റി വിഷയത്തിൽ അതേപോലെ അബുക്കറാക്ക ഞങ്ങളെ ಹಿರಿಯ അയൽക്കൊരു ഷാൾ പാച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അധ്യക്ഷ അയലിಗೆ അഭിനന്ദന ಹಾಕೊಂಡು കേട്ടിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രൗഢമായിട്ട് ഒരു NMPT പോട്ടറോ ഡോക്ടർ ഇതരോ അധ്യക്ഷ ആവുന്നത് അയൽಗೆ ഈ ಸಂದರ್ಭത്തിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി ചെന്നിട്ടുള്ള അതേപോലെ ഞങ്ങളെ മക്കള് ഇൻഷാല്ല SLCയിലും പിന്നെ PUCയില് പോയക്കൊരു ഹയസ്റ്റ് മാർക്സ് എടുത്ത ജമാഅത്ര മക്കള് ഇതുണ്ട് തങ്ങളെ ഇതായാലും പിന്നെ അങ്കും ഞങ്ങൾ ഇത് കൊടുക്കട ആരെಲ್ಲ ಬಂದರ ಮಕ್ಕ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಎದುರು ಬಂದು ದೈಕೊಂಡು ತಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ತಂಗಳെ ಉರ್ದಿയും പിന്നെ ഉദുവായാൽ പിന്നെ ഇൻഷാ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة نبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة الأنبياء والأولياء والعلماء والزهاد والصالحين خصوصا وإلى حضرة البدريين واللحديين والخندقين والخيبريين وإلى حضرة خواجة معين الدين جستي الأجميري قدس الله سره العزيز وابنه فخر الدين بابا السلواري قدس الله سره العزيز وابن ابنه أسام الدين السامباري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة جدي علي القطب الأهدل قدس الله سره العزيز وإلى حضرة الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയും ഇതിനു വേണ്ടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമി തന്നവർ, അതുപോലെ ഈ പള്ളി ഈ രൂപത്തിൽ മനോഹരമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച ധാരാളം ആളുകൾ, ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം വരെ ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച ധാരാളം ആളുകൾ, എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നൽകി നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ സംഗമിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ മൊമെന്റവും ഈ ഷോളുമൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ധാരാളം ആളുകൾ, ഇതുപോലെയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയി. അവർക്ക് ഞാൻ നൽകുന്ന മൊമെന്റവും ഷോളും അവർക്ക് ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഈ മജ്ലിസിന്റെ സവാബ് അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നാമൊക്കെ ഇതുപോലെ സുന്ദരമായ രൂപത്തിൽ ഇരുന്ന്, ഇനി നാം മരണപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ പിൻഗാമികളാകുന്ന ആളുകൾ പള്ളി വീണ്ടും മറ്റൊരു രൂപങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. അപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ ഖബറിലേക്കും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സവാബ് എത്തുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ദീർഘമായ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് എനിക്ക് സമയവുമില്ല. പ്രഭാഷണമൊക്കെ എല്ലാവരും പ്രഭാഷണം നടത്തിയല്ലോ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി ദുആ നടത്തിയാൽ മതി. ഏതായാലും അൽഹംദുലില്ലാഹ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാസം ശഅബാൻ. റജബുൻ ഷഹറുല്ലാഹ്, റജബ് അല്ലാഹുവിന്റെ മാസമാണ്. വ ശഅബാനു ഷഹരി, ശഅബാൻ എന്റെ മാസവുമാണ്. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്, റജബ് അല്ലാഹുവിന്റെ മാസമാണ്, ശഅബാൻ എന്റെ മാസവുമാണ്. വ ഷഹറു റമളാൻ, റമളാൻ മാസം ഷഹുറു ഉമ്മത്തി, എന്റെ ഉമ്മത്തീങ്ങളുടെ മാസവുമാണ്. 3 സ്റ്റെപ്പായി 3 മാസങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്: റജബ്, ശഅബാൻ, റമളാൻ. എന്നാൽ ഈ മാസം പോലെ പാകപ്പെടുത്തിയ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാസവും 12 മാസത്തിൽ വേറെ ഇല്ല. നമുക്കറിയാം, മുഹറം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാസമാണ്. ലോകത്തേക്ക് ആദ്യമായി മഴ പെയ്തത് മുഹറത്തിലാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് മുഹറത്തിലാണ്. യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ മീന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് മുഹറത്തിലാണ്. സ്വർഗത്തിനെ പടച്ചത് മുഹറത്തിലാണ്. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം വിഷയങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായ മാസമാണ് മുഹറം. ഒരു വർഷത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. ഒക്കെയാണെങ്കിലും അതിന്റെ മുമ്പുള്ള 2 മാസം ദുൽഖഅദും ദുൽഹിജ്ജയിലും ബറക്കത്ത് നൽകി മുഹറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദുആ ഇല്ല. ആ ഒരു ദുആയുള്ളത് റജബിലും ശഅബാനിലും മാത്രമാണ്. റജബിലും ശഅബാനിലും ബറക്കത്ത് നൽകി റമളാനിലേക്ക് എത്തിക്കണമേ. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ റമളാനിന്റെ പ്രത്യേകത എത്രയാണെന്നും ശഅബാനിന്റെയും റജബിന്റെയും പവിത്രത എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് റജബ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം? 5 വക്ത് നിസ്കാരം നമുക്ക് ലഭിച്ചത് മിഅ്റാജ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹിന്റെ മാസമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം.
ഷഅബാൻ എന്റെ മാസമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണമോ ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികത്തുഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബിയ്യി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമ. ഞാനും എൻ്റെ മലായികത്ത് മുഴുവനും മുത്തുനബിയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണമെന്ന ആയത്ത് ഇറങ്ങിയത് ഷഅബാനിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഷഅബാനു ഷഹരി, ഷഅബാൻ എന്റെ മാസമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഇത് രണ്ടും പാകപ്പെടുത്തിയ ആളുകൾക്കുള്ളതാണ് റമദാൻ മാസം. എല്ലാം റെഡിയാണ്. ആ റമദാനിനെ പറ്റി പ്രത്യേകമായ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അസ്സൗമുലി, നോമ്പ് എനിക്കുള്ള. പടച്ചോൻ പറയാണ് നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ്, അനാജിരി, ഞാനാണ് അതിന് പ്രതിഫലം നൽകുക. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അല്ലാഹുക്കുള്ളതല്ലേ? ആണ്. പക്ഷേ ആ ഒരാള് നോമ്പ് നോറ്റാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു രൂപം എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ, എത്ര ഗീബത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എത്ര നമീമത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ എത്ര ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ബാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെ അടുക്കൽ നോമ്പാണ്, ബാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും കാണാതെ ജ്യൂസ് കുടിച്ച ആളുകൾ എത്ര ഉണ്ട്, ഒക്കെ റെഡിയാണ്. ഇതൊക്കെ ആർക്കേ അറിയുള്ളൂ? പടച്ചോനെ അറിയുള്ളൂ ഓരോരുത്തരും നോമ്പിന്റെ ശതമാനം എത്രയാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മൾ പാകപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകേണ്ട മാസമാണ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ ശഅബാൻ. അതുകൊണ്ട് ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ നന്നാവുക. ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജനോട്, അനുജൻ ജ്യേഷ്ഠനോട്, ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട്, കുടുംബത്തിനോട്, കമ്മിറ്റിക്കാര് നാട്ടുകാരോട്, നാട്ടുകാർ കമ്മിറ്റിക്കാരോട്, മൂലയരോടൊക്കെ തുടങ്ങി തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പിണങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നന്നാവാം. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇതൊക്കെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇപ്പൊ നല്ല മനോഹരമായ രൂപത്തിൽ പള്ളിയെ ഈ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പണി തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ തീർപ്പ് നമ്മുടെ ഖൽബും കൂടി റെഡിയാവണം. ഇതേ ഇപ്പോൾ LED ബൾബുകളുണ്ട്, നല്ല ജിപ്സൺ വർക്കുകളുണ്ട്, നല്ല മോഡലുകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുഴുവനും നമ്മുടെ ഖൽബും കൂടി ഇങ്ങനെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മൾ നന്നായി. അതിന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു പള്ളിയിൽ ഇരുന്ന് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ എല്ലാത്തിനും ഒരു വൃത്തി, ഒരു മനോഹരതയും നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇഖ്ലാസ് കിട്ടാൻ കാരണമാണ്. നല്ല ഒരു പള്ളിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ പള്ളിയിൽ കയറാനും നിസ്കരിക്കാനും 2 റക്അത്ത് ഏറെ നിസ്കരിക്കാനും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് 39 ഡിഗ്രി ചൂടത്തായിരിക്കും ഈ പ്രാവശ്യം റമദാൻ ഉണ്ടാവുക. 39 ഡിഗ്രി ചൂടും അതുപോലെ 13 മണിക്കൂറുമാണ് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്, 12 മണിക്കൂറല്ല. അപ്പൊ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് പരമായ രൂപത്തിൽ, നമ്മുടെ ആരോഗ്യപരമായ രൂപത്തിലുമൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ ക്രമപ്പെടുത്താനും മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മൾ ക്ലിയർ ആവുക. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടുകൂടി അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാമും അസ്രായിൽ അലൈഹി സ്വലാമും ഒരു സമയം കണ്ടുമുട്ടി. ഇവിടെ ഉണ്ട് അസ്രായിൽ, നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ആരെ റൂഹിനെയാണ് പിടിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ പടച്ചവനെ ഓർഡർ കിട്ടിയ അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരെ പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാമും അസ്രായിൽ അലൈഹി സ്വലാമും ഒരു സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ അസ്രായിൽ അലൈഹി സ്വലാം ദാവൂദ് നബിനോട് ഒരു മനുഷ്യനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ റൂഹിനെ 3 ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ പിടിക്കും. 3 ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ പിടിക്കും. അപ്പൊ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം മനസ്സിലാക്കി, അസ്രായിലല്ലേ പറയണേ, ഒരു അപ്പീലൊന്നുമില്ല. കാരണം മൂപ്പര് പറഞ്ഞറിയാം, മൂപ്പര പണി അത് തന്നെയാണല്ലോ, മൂപ്പര ഡ്യൂട്ടി അതാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ ഡ്യൂട്ടികളുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ആ ഡ്യൂട്ടി മൂപ്പര് നിർവഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്രായിൽ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ മനുഷ്യന്റെ റൂഹ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ആ റൂഹ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ സമയമായപ്പോൾ 3 ദിവസം പൂർത്തിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂഹിനെ പിടിക്കുന്നില്ല. പിടിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം കരുതി അസ്രായിൽ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം. കാരണം ആ മനുഷ്യന്റെ റൂഹിനെ പിടിച്ചില്ലല്ലോ. എന്തായാലും വേറെ ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അസ്രായിലിനോട് ചോദിച്ചു, അസ്രായിലെ, നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ്യുടെ മകൻ കുഞ്ഞാപ്പു ഇന്ന ദിവസം മരിക്കുമെന്നൊക്കെ, പക്ഷെ അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് അസ്രായിൽ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു മറുപടി മരിക്കാതിരിക്കാൻ ചെയ്തൊരു പണിയാണ്. നമുക്കൊക്കെ മരിക്കാതിരിക്കാനാണല്ലോ പൂതി, അല്ലേ? മരിക്കാൻ ആർക്കും ആഗ്രഹമില്ല. വയസ്സെപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് പറയാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുക. വയസ്സ് കുറക്കാനും മരിക്കാതിരിക്കാനുമാണ് നമ്മളൊക്കെ താല്പര്യം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മുടിയൊക്കെ നമുക്ക് വെളുത്താലും മാക്സിമം നമ്മളത് കറുപ്പിച്ച് നല്ല ഉഷാറായി കുട്ടപ്പനായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം. പക്ഷേ ആയുസ് എന്തായാലും എന്തില്ല, കറുപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്തില്ല, ആയുസ് കൂടുകയില്ല. അപ്പോൾ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞു, ദാവൂദ് നബി, നമ്മൾ രണ്ടാളും നാളെ
ആ പള്ളിയിൽ ഗാർഡനത്തിന് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ റെഡി തന്നെയാണ് 3 ദിവസം കൊണ്ട് അയാളെ മരണം ഉറപ്പിച്ചേനി. പക്ഷേ മരിക്കാൻ നേരത്തെ ഈ 3 ദിവസം കറക്റ്റ് ആയപ്പോ അള്ളാഹു തആല എന്നോട് പറഞ്ഞു, അയാളെ റൂഹ് ഇപ്പൊ പിടിക്കണ്ട, 20 കൊല്ലത്തെ ആയുസ്സും കൂടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നീട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് 20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് റൂഹിനെ പിടിച്ചാൽ മതിയും. എന്താണ് ആ കാരണം? ആ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുണ്ട്, കാരണം മരിച്ചന കേസായതുകൊണ്ട്. ഉടനെ തന്നെ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് ഇസ്രായേലിനോട് പറഞ്ഞു, അതെന്താ കാരണം? 20 കൊല്ലത്തെ ആയുസ് ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടി, അങ്ങനെ എമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ലോഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ തന്റെ സ്പോൺസർ വിളിച്ചിട്ട് പറയാൻ, അനക്ക് ഞാൻ ഒരു 3 മാസം കൂടി ലീവ് നീട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്, നീ വീട്ടിൽ പോയിക്കോ, ഞാൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാവൂല എന്ന് ഒരു ഹൗസ് ഡ്രൈവറോട് അവന്റെ സ്പോൺസർ പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലേക്ക് പിന്നെയും മടങ്ങാനുള്ള സന്തോഷം എത്രയായിരിക്കും, നമ്മുടെ ഭാര്യയും നമ്മുടെ മക്കളും മാതാപിതാക്കളും നമ്മെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അത്ര താല്പര്യം എത്രയായിരിക്കും എന്നതുപോലെ ഈ എമിഗ്രേഷനൊക്കെ കിട്ടി ലോഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കഫീൽ ആരാണ്? അല്ലാഹു തആല. ആ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം തെറ്റി നിന്നിരുന്ന, അദ്ദേഹം പിണങ്ങി നിന്നിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോട് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാത്തു എന്ന് സലാം പറഞ്ഞു. സലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് വഅലൈക്കുമുസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാത്തു എന്ന് സലാം അടക്കുകയും ചെയ്തു. ഓര് രണ്ടാളും എത്രയോ കാലം മുമ്പ് തെറ്റിയതാണ്. ഒരു റമദാൻ ആയപ്പോ ഓലൊക്കെ നന്നാകാൻ ഷഅബാൻ ആകുമ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് തയ്യാറാവുകയാണ്. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അങ്ങ് സലാം പറഞ്ഞു നന്നായപ്പോ അൽഹംദുലില്ലാഹ് 20 കൊല്ലത്തെ ആയുസ് ഞാൻ അള്ളാഹു പറയാണ് ഞാൻ നീട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 20 കൊല്ലത്തെ ആയുസ് വേണോ? വേണ്ടേ? വേണമെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഇന്ന് എല്ലാവരോടും ആരോടൊക്കെ പിണങ്ങി നിൽക്കണിച്ചെങ്കിലും ഓരോടൊക്കെ പോയിട്ട് ഇന്നത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു സലാം പറയാം. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഉഷാറാവും, എല്ലാവരും ചിരിക്കാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ നന്നാവാനുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാര്യമാരോടാണ്. എന്നിട്ടേ ബാക്കിയുള്ളവരോടൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം റിട്ടൺ ഇല്ലാത്ത വഴക്ക് പറഞ്ഞതും ചീത്ത പറഞ്ഞതും ആരോടാ? സ്വന്തം ഭാര്യനോടാണ്. അല്ലാന്ന് അഭിപ്രായമുള്ളവർ ആരെയുണ്ട് കൈപോക്കാം? കാരണം അയൽവാസിനോട് നമ്മൾ പിണങ്ങിയാലും ചീത്ത പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഒരു 3 ദിവസം 4 വട്ടൊക്കെ ഓന്റെ മേത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 5-ാമത്തെ ദിവസം മേത്തേക്ക് എടുത്താൻ ചെയ്യും, അങ്ങോട്ട് വാറി. അറബിയാൾക്കൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്, യാ മുഹമ്മദ് ഇൻത റിജാൽ നസിൽ യാ വലദ്. ഉൾപ്പരണ്ട അകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കടകട പറയാൻ എല്ലാവരും ഉഷാറാണ്. ആണാണെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രകൃതമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പിണങ്ങിയാൽ പിന്നെന്താവൂല, ഓലൊരു തെറ്റി നിൽക്കാനേ പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഭാര്യനോട് അങ്ങനെയല്ല. ഭാര്യനോട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നന്നാവും അല്ലേ? നന്നാവും. അങ്ങനെ നന്നായി രാവിലെ പിന്നെയും പിണങ്ങും, പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യും, വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ എത്തും. പക്ഷേ അങ്ങനെ തിരിച്ചും എത്രയോ പ്രാവശ്യങ്ങൾ വർഷങ്ങളോളം പിണങ്ങി നിന്നത് സ്വന്തം ഭാര്യമാരോടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ പള്ളിയിൽ ഉടകളുടെ അവിടെ സ്ത്രീകളുണ്ടാവും. ഓല് കേൾക്കുണ്ടാവുക കാണും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ചെന്നിട്ട് ഭാര്യമാരോട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരോടും ഒരു സലാം പറഞ്ഞ് നല്ല ഉഷാറിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരു ചിരിച്ച് നല്ല ഉഷാറിൽ നമ്മളെ മുഖത്തോട് നിൽക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 കൂട്ടർക്കും 20 കൊല്ലത്തെ ആയുസ്, 50 ഉള്ളവർക്ക് 70 ആവും, 70 ഉള്ളവർക്ക് 90 ആവും, 90 ഉള്ളവർക്ക് 110 ആവും. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ ഒരു അമല് ശഅബാനെ മുന്നിൽ നിർത്തി അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊരു പൊരുത്തപ്പെടിക്കലൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്. അത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മള് പിന്നെ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഉംറക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മളൊരു കുഴിമന്തിയൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നാട്ടുകാരൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെടിക്കും. പക്ഷേ ആ പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ പറച്ചിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പൊരുത്തപ്പെടലില്ല. ഞാൻ പോവുകയാണ്, നിങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും. പൊരുത്തപ്പെടില്ല, പറച്ചിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് പറയും, ഈ കിടക്കുന്ന ജനാസ അബൂബക്കർ ഹാജിയുടെ ജനാസയാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫാത്തിമ ഹജ്ജുമയുടെ ജനാസയാണ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥ വരാനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരലോക ഗുണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കണം. സാമ്പത്തികമായി വല്ല ഇടപാടുമുണ്ടെങ്കിൽ മകൻ പോക്കരുമായി ഇടപെടേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലേ? അതുണ്ട്. അത് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച, എല്ലാ സമസ്തയും അംഗീകരിച്ച അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതും പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ ഇന്നേ വരെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇയാൾക്ക് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ തൊള്ളോണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പൊരുത്തപ്പെടലാവുക. അല്ലാതെ കേട്ടോണ്ട് കാര്യമാവില്ല. നമ്മൾ കേട്ടോണ്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളിപ്പോ
കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ അമ്മോശൻ ഭാര്യയുടെ ഉപ്പ നമ്മളെ കൈ പിടിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, അങ്കഹത്തുക ബിൻതി ഫാത്തിമ, ഞാൻ എൻ്റെ മകൾ ഫാത്തിമയെ ഇതുവരെ നല്ല നിലക്ക് നോക്കി കൊണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനൊക്കെ 18 വയസ്സൊക്കെ ആയി, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു തരില്ല. അലാമ അമറല്ലാഹ്, ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ്. ഉസവ്വിജുക അലാമ അമറല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മോളെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നത്. എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് സുന്ദരമായ രൂപത്തിൽ നോക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, കഴിവൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നത് അള്ളാഹിന്റെ കൽപ്പന ഉണ്ടാവുകയാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മളെ ഭാര്യയുടെ ഉപ്പയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നാൽ തൽക്കാലം പുതിയാപ്പിള ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? മംഗല്യം നടക്കുമോ? നടക്കൂല. എന്തുകൊണ്ട് പറയണം? ഖബിൽതു മിൻക നിക്കാഹഹാ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാത്തിമയെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നോക്കിയത് ആ രൂപത്തിൽ ഞാൻ നോക്കാൻ റെഡിയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്തില്ല, പുയ്യാപ്പിള ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് കബൂല് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഈ ജാബ് കബൂൽ ഇതിൽ ഇടപാടാണ് എന്നതുപോലെ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയണം. നിങ്ങളൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുകയും വേണം. അതോട് മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളത് പറയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിൽ അത് പറയണം എന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തിയാൽ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളെ ഖൽബൊക്കെ നന്നാക്കുക. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ല ഉഷാറില് നല്ല റാഹത്തോടെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുന്നോട്ട് പോവുക. റമദാനെ നന്നായി സ്വീകരിക്കുക. ഭാര്യയോട് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെടിക്കുക, ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കുക, മക്കളോടൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടിക്കുക. ഭാര്യയുടെ സ്വർണങ്ങളൊക്കെ എടുത്തതൊക്കെ ഭാര്യയുമായുള്ള ഇടപാടാണ്. ഒരിക്കലും ഭാര്യന്റെ സ്വർണം നിങ്ങൾക്കുള്ള സാധനമല്ല, അത് അവർക്കുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു കടമാണ് എന്നുള്ള ബോധം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണം. ഇന്നത്തെ വില 64 അല്ലേ? അപ്പൊ 10 പവൻ സ്വർണ്ണം എടുത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ 6,40,000 റുപ്യ ഇന്ന് ഭാര്യയുമായി നമ്മൾ കടമുണ്ട്. കുൽമാലാവോ ഒന്ന് പരിചെന്നാ 6,40,000. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കുലുമാലൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭാര്യനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ, ഭാര്യനെ മക്കളൊക്കെ ഒരു ദിവസം വിളിക്കുക. അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാ, എല്ലാരും മോനെ മക്കളോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, ഞാൻ അതിനാ വിളിച്ചെടുത്ത്. ബാപ്പാക്ക് ഇപ്പൊ 40 വയസ്സായി, 50 വയസ്സായി. പക്ഷേ ബാപ്പ ഉമ്മയുമായി തമ്മിലൊരു ഇടപാടുണ്ട്. ആ ഇടപാടിൽ 50 പവൻ എടുത്തവരാണെങ്കിൽ 50, 100 എടുത്തവരാണെങ്കിൽ 100. ഇത്ര പവൻ സ്വർണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിരിക്കെ വീടുണ്ടാക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടത്തിനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാൻ 50 വയസ്സായി, ഇനി എനിക്ക് ഉമ്മാക്കത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയൂല. ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉമ്മാന്റെ സ്വർണവും ഉമ്മാന്റെ ഇടപാടും ഞാൻ തീർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഈ വീട് വിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പറമ്പ് വിറ്റ് ഉമ്മയുടെ കടം ആദ്യം വീട്ടണം. പിന്നെ മയമാക്കാന്റെ പീടിയിലുള്ള പഞ്ചസാരന്റെ ബില്ല് കൊടുക്കണം. ഫർണിച്ചറിന്റെ കടയിൽ വല്ലതും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും കൊടുക്കണം. എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയോ ഹജ്ജ് ഉജൂബായ ഒരാളാണെങ്കിൽ അതും കടാണ്. ബാപ്പാക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ മുതലും കൊണ്ട് എല്ലാം റെഡിയാണ്. പക്ഷെ എന്തെയില്ല, ബാപ്പാക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനു മുമ്പ് ബാപ്പ മരിച്ചുപോയി, ഇല്ലേ ബാപ്പാക്ക് തൗഫീഖ് ഉണ്ടായില്ല. മുതൽ ഒരു വെക്കണതിന് മുമ്പിൽ ഉജൂബായ ഹജ്ജാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും പൈസ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഹജ്ജ് ഒന്നിരിക്കാൻ മക്കൾ ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. പക്ഷെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വന്തമായി അവന്റെ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ ആളാവണം. മകൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം വാപ്പയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല. വാപ്പാന്റെ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഓന്റെ ഫറലായ ഹജ്ജ് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് വേറൊരാളെ ഹജ്ജ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്വന്തം തന്നെ ഓൻ ക്ലിയർ ആവാതെ പിന്നെ വേറൊരാളെ കാര്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ. ഇതൊക്കെ ഇടപാടുപ്പെട്ടതാണ്, ഒരു പൈസ മാത്രമൊന്നുമില്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് വാരിനോട് പറയാം. അപ്പൊ റെഡിയായി അൽഹംദുലില്ലാഹ്. കാരണം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, വീടുണ്ടല്ലോ. 60 ലക്ഷം റുപ്യന്റെ വീടുണ്ട്, 70 ലക്ഷം റുപ്യന്റെ വീടുണ്ട്, ഇല്ലേ 15 ലക്ഷം റുപ്യന്റെ വീടുണ്ട്. കടം വീട്ടാനുള്ള സാധനം നമ്മൾക്കുണ്ട്. മക്കൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തിക്കോട്ടെ, ഓലും പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്തിക്കോട്ടെ, ഓല് പുര ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ. മക്കൾക്ക് പുര കൊടുക്കണമെന്നൊന്നും ഒരു ഇതുമില്ല. പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. മക്കളെ കാര്യത്തിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ചു കണ്ട് വെറുതെ അറ്റാക്ക് ആകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. 15 വയസ്സായാൽ മക്കളൊക്കെ വിളിച്ച് പറയല് സുന്നത്താണ്. എടാ 15 വയസ്സായി മോനെ, എനിക്ക് ഇനി ഞാനും തമ്മിൽ ഒരു ഇടപാടുമില്ല. എനിക്ക് +1 പോകണോ? പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സഹകരിച്ചു തരാം. പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വേഗം പണിയെടുത്ത ഹോട്ടലിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകാം. കാരണം ഒന്നും പഠിച്ചാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഹോട്ടലിൽ പ്ലേറ്റ് ആറാൻ ബിഎഡിന്റെ ആവശ്യം പിജിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് പറയൽ സുന്നത്താണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി ആ കൂട്ടത്തിൽ പറയണം. എന്താണ് പറയേണ്ടത്? ഇനി ഒരു ബാധ്യത കൂടി എൻ്റെ അടുക്കലുണ്ട്. 15 വയസ്സിൽ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു തരാം, മംഗല്യം കഴിച്ചു തരാം എന്നെ ബാധ്യതപ്പെട്ടതാണ്. അതിന് മഹറിന് എൻ്റെ അടുത്ത് കഴിവുണ്ടോന്ന്
മഹറിന് ഇപ്പൊ കൈവല്ലോ ആപ്പേ. ഇപ്പൊ വൈഫൈ തന്നെ ഇപ്പം നെറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വൈഫൈ തന്നെ കേൾക്കണ ആലോകക്കാരന്റെ അതിങ്ങനെ കട്ട് വലിച്ച മൂപ്പർക്ക് പാസ്വേഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ തൽക്കാലം വലിച്ചാണ്. അപ്പം മൊബൈലിൽ തന്നെ നെറ്റ് കയറ്റാൻ പൈസ ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് പിന്നെ മഹർ കൊടുക്കാൻ കഴിച്ചു ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നിക്കാഹിന്റെ മുമ്പ് ഖുതുബയിൽ ഉസ്താദുമാര് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, ഒമനിസ്തതാഅമിൻകും ഫല്യതസവ്വജ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കഴിവാവുമെങ്കിൽ പെണ്ണ് കെട്ടിക്കോ, ഒമല്ലം യസ്തതി കഴിവാവൂരെങ്കിൽ ഫല്യസും, നോമ്പ് നോറ്റോളി. റെഡിയായി, വിഷയം റെഡിയായി. അപ്പൊ ടെൻഷൻ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ മക്കളൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് പണി ഉണ്ടാക്കി മഹറിന് പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉഷാറായ മതി. ബാപ്പ അതിന്റെ മേൽ കടം വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഈ മംഗലാപുരത്ത് വാങ്ങുന്ന ഒരാൾ തന്നെ ദുബായിൽ ഞാൻ ചെന്നപ്പോ ഒരാള് 30 കൊല്ലായിന് അദ്ദേഹം 30 കൊല്ലായി ഗൾഫ്. അദ്ദേഹം എനിക്ക് എടുക്ക് വന്നപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഗൾഫ് നിർത്താനായില്ലേ? ഞാൻ ചോദില്ല, 30 കൊല്ലായിക്കണേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കൂടെ, ഇനി പൊരയിലെ പെണ്ണുങ്ങളെയും കുട്ടികൾക്ക് കൂടിക്കൂടെ. ഞാൻ ഇയാൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ചെറിയൊരു കടം കൂടി ഉണ്ട് ഉസ്താദെ. എന്തേ കടം? മകനെ മംഗല്യം കഴിച്ചിട്ട് കടമുണ്ട്, 10 പവൻ മഹർ കൊടുത്തു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിരിക്കണം, അയാൾ മരിക്കണം. അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബാധ്യതകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ചോദ്യചിഹ്നമുള്ള ബാധ്യതകളൊക്കെ തീർത്ത് വെക്കുക. മാമൂലുകളും മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ആളാവണമെന്ന് കരുതിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാതെ മാക്സിമം എപ്പോഴും ക്ലിയറായി ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാവുക. അള്ളാഹു തആല നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ദർസ് ഹിഫ്ളൊക്കെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ പള്ളിയിൽ എപ്പോഴും കൂലി കിട്ടാൻ നന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക്. നിങ്ങളിപ്പോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പോയി. 10 ആളെ നിസ്കരിക്കാനുള്ളെങ്കിൽ 10 ആളെ കൂലി മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. എപ്പോഴും ഒരാൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ കൂലി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിവിടെ വർക്ക് നടക്കണം, അപ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? കൂലി നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദർസൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒന്നും കൂടി കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ കൂട്ടി അൽഹംദുലില്ലാഹ് നിങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായി അൽഹംദുലില്ലാഹ് മാറണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിന്റെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാർക്കും ഇത് ഈ രൂപത്തിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ. എത്ര ലക്ഷം റുപ്യായി ഇപ്പൊ ഇതിന്? ഏകദേശം ഒരു 50 ലക്ഷം. അപ്പോ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടില്ല വില. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോഴേ പിന്നെ ഒരു റായത്ത് കിട്ടുള്ളൂ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തായാലും 50 ലക്ഷം റുപ്യ ആണ് ഇവര് കരുതുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചിലപ്പോ അതിൽ ഏറെ ഉണ്ടാവും. ഇനി തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എത്തിയാണ്ട് ഏറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാതൊക്കെ വേണ്ട. കമ്മി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടോട്ടെ പൈസ. എസ്തർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. വേറെയും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും പ്രധാനമായും നമ്മളെ കൽബ് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കണം. കൽബ് ഇങ്ങനെ ഈ ബൾബ് കത്തണ മാതിരി കൽബ് ഇങ്ങനെ കത്തണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത്രയും, എനിക്ക് വേറൊരു പരിപാടിക്ക് പോകാൻ സമയവും കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷേ നിങ്ങളെ ഈ ഒരു താല്പര്യവും ഈ ഒരു മൊമെന്റ് കൊടുക്കലും ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് പ്രത്യേകമായി മംഗലാപുരത്തും കർണാടകയിലൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ആരാധനയാണ്. കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നാളെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരാനുള്ളത്, ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ, ഇന്ന് പോകാനുള്ള അങ്ങനെ തന്നെ, മിനിഞ്ഞാന്നും ഇവിടെ തന്നെയാണ്, ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അങ്ങനെ നമ്മൾ TTR തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കണം. ഉസ്താദ് എന്ന് എങ്ങോട്ടാന്ന് കേൾക്കും. കാരണം എന്നും ഞമ്മക്ക് പരിചയക്കാരാകും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും സമയം ഞാൻ ഇനി 2.5 മണിക്കൂർ ഓടാനുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടലും പിരിയലും ഒക്കെ അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുവന്ന അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഹദ്ദാദുകളും അതുപോലെ ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും മജ്ലിസുകളൊക്കെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ എപ്പോഴും അത് നടക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കമ്മിയായാൽ നാളെ മറ്റന്നാളെ ഇനി അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഇനി വരും കാലങ്ങളൊക്കെ വരിക. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ മജ്ലിസുകളും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അപ്പൊ ആ സ്വലാത്തും ദിക്റുകളൊക്കെ നന്നായി ഉഷാറായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അതിന്റെ വാർഷികങ്ങളൊക്കെ നടത്തണം. അങ്ങനെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ലത് ചെയ്യാനും നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഹിഫ്ദിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം എങ്ങനെ? ക്യാൻറ്റീനിനുള്ള ചെലവോ? അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇപ്പൊ ഉഷാറാണ് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. പിന്നെ എവിടെ ചെന്നാലും പിരിവ് അറിയില്ലാണ്. ഇവിടെ പിന്നെ പിരിച്ചാന്നൊന്നും പറയാത്തതുകൊണ്ട് സന്തോഷം അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 10 തഹ്ലീൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മരിച്ചുപോയ നമ്മളെ വാപ്പാർക്ക് ഒരു മൊമെന്റ് കൊടുക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കല്ല, നമ്മളെ മരിച്ചുപോയ വാപ്പാർക്കും ഉമ്മാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൊമെന്റ് കൊടുക്കുക. എപ്പോഴും അത് കൊടുക്കണം. ആ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകുന്ന 18 കാരണം ഉണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മരിച്ചുപോയ വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും
ആളുകളാണെങ്കിൽ മഗ്ഫിറത്തിന് ദ്വാരക്കാത്ത ആളുകൾ അവനക്ക് എന്നും ദാരിദ്ര്യക്കാരം, ബാപ്പാക്കും ഉമ്മക്കൊന്നും ദ്വാരക്കണം. അതുപോലെ മരിച്ചാത്ത വാപ്പയമ്മയാണെങ്കിൽ അവർ ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും ദ്വാരക്കണം. അങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ബാപ്പനും ഇമ്മനും നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ നഫ്സിനോട് നിങ്ങളോടും പറയണം. എപ്പോഴും അവർക്ക് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യണം. അവർക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായി ചിലപ്പോൾ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. എത്ര നോക്കിയാലും പറഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ടില്ല, മരുന്ന് വാങ്ങി തന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അതൊന്നും നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കരുത്. കാരണം ചന്നി എന്നാണ് പറയാ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ. ഇവിടെ എന്തായാലും പറയാ ഒരു രോഗമാണ്, പ്രായമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ്. ഞങ്ങൾ മലപ്പുറത്ത് അതിനെപ്പറ്റി ചന്നി എന്ന് പറയും. ആ പ്രായമാകുമ്പോൾ ഒരു നേരം വെളുത്ത് വൈകുന്നേരം വരെ ആ ബാത്റൂമിൽ പോവാതെ എല്ലാം ബെഡിൽ നടത്തിയിട്ട് ഒരു മോൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വൈകുന്നേരം ആയപ്പം ബാപ്പ പറഞ്ഞ് ഈ എന്നെ നോക്കണല്ലടാ, എനിക്ക് ചായ വാങ്ങി തരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മോൻ എത്ര സങ്കടം, ഒന്നും കരുതരുത്. ആ അസുഖത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ചന്നി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ സമയത്ത് നന്നായി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പൊരുത്തം വാങ്ങുക. അല്ലാഹു തആല നല്ല ബാപ്പന്റെ ഇമ്മന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. വലിയ വലിയ രോഗത്തുനിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. പടച്ചവനെ, ഈ വലിയ മുബാറക്കായ ഈ പള്ളിയിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് എത്രയോ ആളുകൾ സുജൂദ് ചെയ്ത പള്ളിയാണ്. പടച്ചവനെ, എത്ര വർഷമായി ഇപ്പത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്? പഴയ പള്ളി 700 ഒക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം അത് പുതുക്കി പുതുക്കി പോകുന്നതാണ്. ഈ സ്ഥലം മാറണില്ലല്ലോ. ഇതിന്റെ മുകളിൽ എത്ര മൊഞ്ച് കൂടിയാലും ഈ ഭൂമി അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി വഖഫ് ചെയ്തതാണ്. ഈ മെഹ്റാബിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം കൂടി കൂട്ടിയത് കൊണ്ട് നേരത്തെ ആരോ തന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും. ആ സ്ഥലം അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇനിയാണ് ഇവിടെ മഗ്‌രിബ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അത് വഖഫ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ഇത് അള്ളാഹ്ക്കായി മാറി. ഇനി നമുക്കുള്ള അവകാശമില്ല. ഇതുവരെ നമ്മളതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. പക്ഷെ അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്തുപോയി. ഇവിടെ ജിപ്സൻ ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഒക്കെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മൾ സംഭാവന കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതൊന്നും വഖഫല്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതൊക്കെ സംഭാവന കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതോടുകൂടി അതൊക്കെ അതിന്റെയൊക്കെ സംഗതിക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അള്ളാഹു തആല എല്ലാവർക്കും ഖൈർ നൽകട്ടെ. ജദ്ദിദു ഈമാനക്കും വനവ്വിറു ഖുലൂബക്കും വസയ്യിനു അൽസിനതക്കും ബിഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് لا إله إلا الله 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 أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. നാളെ ബറാഅത്ത് രാവാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റന്നാളെയാണ് നോമ്പ് നോൽക്കേണ്ടത്. നാളെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്. നാളെ ബറാഅത്താണ്. എല്ലാവരും 3 യാസീൻ ഓതണം. ആ 3 യാസീൻ എന്തിനാണ്? ഒന്ന്, നമ്മളെ ഒരു കൊല്ലത്തെ ബജറ്റ്, നമ്മളെ ഭക്ഷണം റിസ്ക് ഒക്കെ കണക്കാക്കുന്നത് ദിവസമാണ് നാളെ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും യാസീൻ ഓതിക്കോണി. കുയ്മന്തി കിട്ടണോ, ബിരിയാണി കിട്ടണോ, നല്ല ഉഷാറായിട്ട് എന്തെയ്ക്കോളി. ആ ബജറ്റ് നമ്മൾ റിസ്ക് കണക്കാക്കണം. ഒരു യാസീൻ അതിനു വേണ്ടി. ഒന്ന് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി? നമ്മൾ ആയുസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടാൻ. മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ മരിച്ചുപോയ എല്ലാ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 2 അഭിപ്രായമുണ്ട്. അസറിന്റെ ശേഷം ഓതനമെന്നും മഗ്‌രിബിന്റെ ശേഷം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസറിന്റെ ശേഷം മഗ്‌രിബിന്റെ ശേഷം ഓതിക്കണ്ടിഞ്ഞ് ഏറൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഓതിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 3 യാസീൻ എല്ലാ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരും നാളെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓതണം. എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ
ഉണ്ടാവണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റന്നാളെ എല്ലാവരും നോമ്പ് നോൽക്കുകയും വേണം. അല്ലാഹു തആല നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹു മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി സ്വലാത്തൻ കാമില വസല്ലിം സ്വലാമൻ താമൻ അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. പടച്ചവനെ അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖാജ പാപ്പയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസിനെ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഈ പള്ളിനെ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഇതിനു വേണ്ടി പഴയ കാലത്ത് സ്ഥലം തന്നവർ ഇപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ച ആളുകൾ 50 ലക്ഷം രൂപയോളം ഈ പള്ളിയും പരിസരവും അൽഹംദുലില്ലാഹ് സ്വന്തമായ വീട് നല്ല ഉഷാറാക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വീട് ഉഷാറാക്കുമ്പോൾ അതിന് പകരമായി അൽഹംദുലില്ലാഹ് സ്വർഗത്തിൽ ആ ഒരു വീടിന്റെ ഒരു അംശമാകണമെന്ന നിലയിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചത് മുഴുവനും നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. സാധുവായ എനിക്കും ഇത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചത്. നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ച് കൊണ്ടല്ല. ഞാനും നിങ്ങളും എഴുതപ്പെട്ട സംഗതികളൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകും, പക്ഷെ അള്ളാഹു എഴുതപ്പെട്ട സംഗതികളൊക്കെ നടന്നു പോകും. അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഈ പ്രവർത്തനം സ്വാലിഹായ ഒരു അമലാക്കി നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണം അല്ലാ. ക്യാൻസർ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അല്ലാ. അറ്റാക്ക് നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. പ്രഷർ പ്രമേഹങ്ങൾ നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. മാറാത്ത രോഗങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. മാറാത്ത രോഗങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാള് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പിന്തുവാരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു മുഴ വന്നു. അത് അൾസറിന്റെ ഭാഗമായി വന്നതാണ്. ആ മുഴ ഒന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തപ്പം ആ മുഴ മാറാത്തത് കൊണ്ട് 1.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ 8 ഇഞ്ചക്ഷനാണ് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. ആ 8 ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് മാറാതെ വന്നപ്പോ വീണ്ടും 8 എണ്ണത്തിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർമാരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് 1.5 ലക്ഷം ഉറുപ്പിക കൂടി ആകെ മൊത്തം വകയില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിനാണ്. പടച്ചവനെ, ഒരു രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ ഞങ്ങളെ ദുനിയാവ് മുഴുവനും പിടിച്ചടക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും. നിന്നെ ഓർത്ത് ജീവിക്കുന്ന അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലോ പുറത്തോ വല്ല രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ ശിഫ നൽകു റബ്ബേ. സാഹിരീങ്ങളുടെ സിഹറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്ക് റബ്ബേ. വാലിമീങ്ങളുടെ ദുൽമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്ക് റബ്ബേ. ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്ക് റബ്ബേ. പടച്ചവനെ, അല്ലാഹുവേ, ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഓല കുടുംബത്തില് ഭാര്യമാരിലൊക്കെ രോഗികളുണ്ട്, ഉമ്മമാരില് രോഗികളുണ്ട്, വാപ്പമാരില് രോഗികളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകു റബ്ബേ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ കടത്തോടുകൂടെ മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ. കടത്തോടുകൂടെ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. കടത്തോടുകൂടെ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കേണ്ടത് കടമാണ്. കടത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ മരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ജനാസക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഖതീബിന്റെ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ കടങ്ങളും വീട്ടി റാഹത്തോടെ ആക്കിബത്ത് നന്നായി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ കഴിയാതെ പല രോഗങ്ങളും പെട്ടുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ദ്വാരമുണ്ടാക്കി അതിലൂടെ വെള്ളം, കഞ്ഞി, ജ്യൂസ് അടിച്ചുകൊണ്ട് കുടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പടച്ചവനെ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും നല്ല രൂപത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാനും ഒക്കെ നീ സൗകര്യം ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ നിഅമത്തുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തരണം അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്തുകളെ നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ. ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴുള്ള ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചവർക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നേരത്തെയുള്ള ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. മരിച്ചുപോയവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഇവിടെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഹിഫ്ള് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഖുർആനുമായി ശുഗലാകുന്ന നാട്ടുകാരാണ്. പടച്ചവനെ, നാളെ ആഖിറത്തിൽ ഖുർആൻ
ഖുർആൻ ശഫാഅത്താകുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഖുർആന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, റജബിലും ശഅബാനിലും ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകി റമദാനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിച്ച് റമദാനിൽ ധാരാളം അമൽ ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. മാനസികമായ പല പ്രയാസങ്ങളും ഉള്ളവർ ഞങ്ങളെ സദസ്സിലുണ്ട്. അതൊക്കെ നീ ഫത്ഹ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നവര്, ഗീബത്ത് പറയുന്നവര്, ചീത്ത പറയുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അങ്ങനെ ആരോടും ഒരു വെറുപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെ പടച്ചവനെ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, നിരവധി പള്ളികള്, മദ്രസകള്, സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൈ നീട്ടുമ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് തരുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നന്നായി മരിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവരെ, ഇവിടെ ആദരിച്ചവരും ആദരിക്കാത്ത ആളുകളും ഒക്കെ എല്ലാവരും ആദരവോടുകൂടെയാണ് ഈ പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അത് തന്നെ വലിയൊരു ആദരവാണ് അല്ലാഹ്. ഈ ഒരു വലിയ മുബാറക്കായ വക്തിൽ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ. വലിയൊരു പരിപാടിക്ക് ഒരാളെ വിളിച്ചപ്പോ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, തങ്ങൾ പാപ്പ വലിയൊരു പരിപാടിക്ക് എന്നെ വിളിച്ച്, ഞാനിതിന് വലിയ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവനല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ക്ഷണിച്ചല്ലോ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അപ്പൊ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടല്ലോ, ഇതേ മോഡൽ ആഖിറത്തിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതിയേനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും ദ്വാരക്കേണ്ടത്, പഠിച്ചോനെ ഈ സ്ഥാനം മാനങ്ങളും ഒക്കെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മളൊക്കെ ഒന്നാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് കുറച്ചാളുകൾ കസാലയൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടുവന്നു വന്നു. എല്ലാവരും കസാലയിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഖൈറും ബറക്കത്തും അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമിൻ. അവസാനം നമ്മൾ ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു പള്ളിയുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ആ പള്ളിക്ക് വലിയ റമദാനൊക്കെ ഈത്തിക്കാഫ്, ആ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ റമദാൻ 30 ദിവസം ഈത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പള്ളിയാണ്. ആ പള്ളി നമ്മൾ നവീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് നവീകരിക്കുന്ന പൈസ 5000 റുപ്യാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പള്ളിക്ക് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നിങ്ങളെ ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് എല്ലാവരും ചെറിയൊരു ഹദിയ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ അത് ഞാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയതാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അതുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാവരും ഹദിയ തന്നാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ആ പള്ളിക്ക് മലപ്പുറത്തുള്ള വലിയൊരു പള്ളിയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഏകദേശം ഒരു 7 കോടി രൂപയോളം ചെലവുള്ള പള്ളിയാണ്. ഇപ്പൊ നവീകരിക്കാൻ 5 കോടി റുപ്യ വേണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ നല്ലൊരു മജ്‌ലിസിന്റെ അവസാനത്ത് ചെറിയൊരു ഹദിയ ആ ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളൊക്കെ നൽകിയാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരാൾ സുജൂദ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിക്ർ ചൊല്ലുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന പള്ളിയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന്റെ വലിയൊരു ഫലം നിൽക്കും. എല്ലാവരും എണീറ്റ് ചെറിയൊരു ഹദിയ സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്. എല്ലാവരും എണീക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. മുഹമ്മദ് ഇഷാം SLC ഞങ്ങൾ റായത്തിൽ 80% Fatima Rifa